main path, and if you want to get the main path, you have to use paycheck. Otherwise, for all other purpose, we can do the WOSphere software. But beforehand, I will try to show you how to use a software called Gephi. And why I am saying like this is that yesterday I have shown how to get this clustering actually. So I'll show you that. How to get clusters. Yesterday I show you that organic LED paper. So let me try that. That I will show that paper first, and then I will show which figure I am going to recreate with this one. Okay, so I forgot where I put that figure. All these papers are on citation network analysis actually. So there are a lot of papers we can see. I mean, very many different areas actually. So not in almost all fields, not in one field alone. Like I have shown you some papers yesterday, but there are a lot of papers. I mean, just I will show you some papers actually. This is also on citation network analysis. Okay, citation network element of considered scientific field. Political communication may not be of that interest to you, but on social science actually. And there are softwares actually. So network comparable study scientific communications. That is another paper. I mean, all these papers are on this. And yesterday I show you one. Let me check that actually. Okay, let me try to download it. Citation network analysis of organic LED. Okay, so that PDF file we can download. Somewhere around it is there. Yeah. Yesterday I have shown you that organic LED paper, and this figure I have shown actually in that paper, right? I think my screen is visible. Okay, so yesterday I show you this paper, citation network analysis of organic LEDs, and I have shown you one figure within that, something like this. Each dot is a paper, and each line shows which paper is cited in which other one. Right? That line shows the citation. So I want to create this figure. So actually, this paper, the citation network analysis of organic LEDs, the main result is this figure. This is called clustering. I'll tell the theory behind along with how I show this figure. Okay, so this is this figure. How do you get this figure? I mean, this is very simple actually. Again, as I said earlier, this is only clicking few times. If you click few times, you'll get it. But at the same time, I will tell the theory behind it also. Okay. Let me go to Google. Then there is a software called Gephi. It's a very powerful software for doing network analysis, not for citation network. This is a general purpose software, and a lot of research is being done with the Gephi. And if you go and search Gephi, and there are a lot of research papers we can, which is using this software. Gephi is a free software, and again Java-based free software. And there is a Facebook group also, how to use this software. So if you go to Facebook, if you have a Facebook account, search for Gephi users group. And people used to put a different research output in the Facebook, that group actually, and people ask questions. And there is a discussion forum also. Just to go Gephi discussion forum in Google, you will find a discussion forum. If you have any doubt, if you can post, and somebody would give you answers, like, so you are now. So there is a large community. That is one good thing about that. So GEPHI
Gephi, and download Gephi. Okay, so this, I mean, if you are in Windows, you can download for Windows. I'm using Linux, so it says download Gephi for Linux, etc. There is nothing to download, nothing to install. This is again, as I said, if you just click, it will be a zip file. You can uncompress it. Nothing more than that, actually. If you around 77 MB file, you can download it. I have downloaded this paper. I'll show you. This is a zip file and uncompressed. So Gephi, you see this Gephi 9.2 version Linux file. Actually, it's a zip file. You can uncompress it and put it on this. I have uncompressed this. I'll show you that files once you. Yeah, this is Gephi. So within that, there will be 4 folders. If you uncompress this zip file, there will be 4 folders, and of which one is called bin. This is called bin. You click on bin, actually. So it has got Windows version, Linux version, and everything. Like, this is 64-bit Windows version. This is Gephi 32-bit, and this is file which I am going to run. This is for Linux, actually. So this is the other one. So if you go there, I mean, just because I'm using Linux. Otherwise, you can double click this. Just to double click it. So since I am using Linux, I'm just what you call. So yeah. So this one you can double click because I'm in Linux. I just run this Gephi. Okay, so Gephi will come. Before going to a citation network analysis, I will show you one simple file. Right. Okay, this is one simple file. Okay, so this is a network. First, I will show you how to use this software. What are the features? What else you can do? A lot of things you can do. If you have a protein network or RNA network or something, or some scientific file related to your research work, that also you can do the analysis here. A lot of analysis you can do. I can show you what are the analysis. There is I said there is a large area called complex network analysis. So it's a big area. A lot of research has been going on with very many different areas, not in life science, even in computer science and mathematics and physics. There are a lot of areas with where networks are involved. Citation network analysis is only one among them. You might have heard of terrorist networks. Actually, Saddam Hussein was arrested by America using this graph theory network analysis because after the war he went hiding, so nobody knew where he was. So they created a network of his friends and close associated through the esteem one. If this is Saddam Hussein, so maybe his colleague or his ministerial staff, and he has a friend like that. The extreme one, they catch hold of him. So he is not directly connected with the powerful, so he's not having that much because he doesn't have a direct get hold of him. You can get hold of the fellow. Through that, we can come to you. A lot of one area is like terrorist networks and the family networks. I mean, there are a lot of applications. Even in biological science, one of the most prominent one is the protein network, protein interaction network, etc. So if you have a protein interaction network, you can visualize it here in this software, apart from citation network analysis. So this is the software. So this has got 3, I hope it is visible to you, 3 tabs. 3 tabs. Here there is an overview, then there is a data labs on top. So first you have to open the software, then overview is there, then data laboratory is there. So data laboratory is something like an Excel file. This is an Excel file, like, okay, Excel file. So you have like columns, etc. All the results of the data will be shown here. Like, so you can export this table. Click on export, actually. So if you select export, you can export it to Excel, all the data. So this you can do.
And preview is got stuck. Yeah, I close it and again I'll open it. Somehow it got stuck, it seems. Okay, I'll open it. Yeah, so I'll open this file, and there are three things. One is data laboratory. Then there is something called the preview. Preview means the final image. Final image will come here. Again, there is a button here like refresh. You click on this refresh. Click refresh. So the beautiful figure will be there. This is the same figure that is in overview also. Overview is just an outlier, but I mean, just showing the figure. Like if you want to export and final preview, you can come over here. Just click refresh. So this is where you do. If you want to export this figure, you can save this figure. See, click here. So you can export this figure as a PDF file, PNG file, and SVG file. PNG is like a bitmap, bit by bit, like bitmap kind of figure. So for research purpose, you don't use bitmap, PNG kind of file, because the quality will be decrease if you enlarge it. But if you use something kind of vector graphics, SVG or PDF, even if you enlarge the figure, the quality of the figure will not diminish actually. So that is called the vector graphics and the other bitmap kind of pixel by pixel. Like, see if it is a 300 by 300 pixel figure, if you enlarge it, it will be like your printer is around 1200 pixel per second inch. Okay, pixel per inch. So that much quality your printer has got, but the figure is only 300 by 300. So even if you use a very good printer, the quality will not increase. But if you use vector graphics, actually the figure will not say how much pixel. At the time of printing, at the time of visualization, only it will calculate the and save. You can save it. So there are three types of. You can export it to a PDF file, PNG file, or SVG file. We just want to show, or on internet, and if you have a website, if you want to put the figure, then we can use PNG file. Okay. So this is where you create figures. You create figures. We can change a lot actually. So border width. Border width means the border of this wave. Here it is 1. You can put a 3. Come here. Then refresh. See, the line is with increase. So if I say 10, then refresh it. See, the circle is increased. And then you can take the color also. Color is black actually. So if I say some other color, I can use some other color also, or some color. Any color I can select from here. Okay. So then okay. Okay, so the border will, again you have to refresh. So the border will be of that color. If you want to have the same color of the parent, border color, click here, parent. Parent means this one is whatever the color inside that will be shown over there. Click here, then refresh. Okay, so of the same color. You would identify the border. You can even say no border also, like, See, that is one thing. Then show label. Label means each one has a name. Each one has a name. Each node has a name. If you want to show that, click here. Show this one. Okay, then refresh. See, all the names are there. Like this is a bit what you call congested. Like clumsy. You cannot identify what the figure is. So you can even font the size. You can reduce something like 5 or something. Okay, that is also possible. Then refresh. The font size will be reduced. Sometimes you need to put the name, that we can do. See this, if you don't want okay. Then the edges are curved. If you don't want the curved edges, click here, then refresh. It will be straight line. You can make beautiful figures like this. I mean, even for citation network also, this is one research paper that is very large because that has got a lot of connections. And yeah, so a lot of things you can experiment here. A lot of thickness, line thickness, edge. This is edge means this edge. This is
0.1. If you want to have some large, thick this one, that is also possible. Then, okay, so very large one. I put very 10. So it is too large. So if I put 3, okay, then it will be 3, like large. Even if you can 1, it was 1 earlier. So you can rescale it. It is very thin actually. So you can change this this one. Yeah, show edges like that. You can do. Okay, so you can do arrow is there to show where from where to where. Arrow, if you want, you can add. If you don't want arrow, that is there. Show size, curved, all these are label edge labels. Edge, if you have some label name, that is also there, but it should have been given in the figure. But there was no edge label given in the input file. That's why it's not there. So this is the figure, like you can refresh. That is in the last menu. Like there are 3 menus here, like overview, data laboratory, then preview. 3 tabs. So the last tab is preview. That is where you used to save this. There are a lot of manager reasons which one should come on top of it. That all this we can. So if you drag this to the top of this, all this will be shown actually, which is we can use this arrow which should be on the top of it. If labels goes down, see here labels are not the topmost one. So if I say this is down, it will go like the default and all. You can settings you can change, then you auto setting, then refresh. So preview. Then first this one overview. So overview means the same figure as an overview, just for you to know. And this figure, when I said there is something called the graph visualization, or it is a new area. I mean, that is also, related to data. There are a lot of opportunities coming up. Data science is a big area you can apply for, there are now people talk about data journalism, because usually when you read newspapers, they will report some news. And mostly the report may be biased by the view of the one who is reporting it, right? So it will be biased. Like most of the time, more than the actual facts, it will be like opinion, like the reporter's opinion. So many news items, even if something has happened, if you read this, especially Malayalam newspapers and all, you wouldn't know exactly what happened. You will only know their opinion about. They talk a lot of it to make it sensationalized, to get more readership, etc. Now there is an area called data journalism. Data journalism is they report with the data. They report with the data. Then you cannot question it actually. If something has gone wrong and or say for example, if somebody is reporting that it is inflation has gone up. So just by reporting, you can just report that inflation has gone up. But you can also say how much percentage with the numbers. You can say this much number, this has gone up. So it will be more reliability for when the readers read it actually. So these days people report with the facts, numbers. Like that is called the data journalism. And there are a lot of things. And one area is called data artist. Another area. So there are job opportunities for data artists. Suppose there are triangle. Okay, there is a triangle, and let me see. Yeah. Okay. So suppose there is a triangle. Like this. We can draw the triangle like this. Also, you can draw the same triangle like this. What are triangle? So which one is a good triangle? So by looking at this is a good triangle, because there are only 3 nodes. Okay, this is more what we call revealing the concept as a triangle. So this is also the triangle. In terms of a triangle, this is the same triangle. So how do you draw the triangle? The figure should reveal the concept, like it is a triangle and all. But this is more revealing than this one.
than this one. So this one. So these are best one. But if there are only few nodes, it is possible. But if there are so many nodes, it may not be that possible to draw that figure. So in that case, there are computer algorithms. The computer will draw this one very best way. So for that is called computer visualizing a data. Like, there are all the people developing new algorithms to visualize it in a better way. So the people who are doing this are called the data artists. So there are job opportunities in the industry for data artists. So if you are good in that. So here there are a lot of algorithms for seeing the same figure, the same network you can draw different way. You go here. This is in overview. Okay, in overview. Go there. There are a lot of options, different algorithms. So I will select this algorithm, then run it. See, the same figure, it is been plotted in a different way. So there is another algorithm, plot it in a different way, then rotate. It will rotate this. Okay, random layout. It will be something like this, and open ORD. It will be like this. And there are different ways we can plot the same thing. Okay, so this is another way. The same figure. We can plot in very many different way. This is something called force atlas. See, that will be like this. The same figure. So you can stop when you are satisfied with expansion like this. See, okay, this will expand. See. So you can you can plot very many different. So layout is something somewhere here. Okay. So then this is unique, or this node size ranking. Actually, node size we can based on that. I'm sorry. Here, see, this one is a large one because there are a lot of connections. That is, it is large. We can make it constant and degree modularity class, and this one also make it unique. See, you will make it unique. Then all the size of color, this color and partition. This many things we can do with this kind of things. Okay, and yeah. So this is bit about the software and how to use the software, etc. Like all this. And here edges you can decide, and nodes also you can decide ranking how to select this one, different color schemes, different color scheme you can select, then simply say apply. So it will be based on that actually. Okay, then you can say different options here. This is in overview. Okay. Now I want to calculate the degree of a node. Degree of a node is actually let me see. Okay, so this one is a figure. I mean, so it is bit not visible, right? I will increase. Okay, so this one I can increase the size, etc. Node, everything I can do this. I mean, see this. This is one node. I can drag it here, like even if you want to have it like this, I will open this again. Okay. Okay. So I will open this. Okay, this figure. Okay, so this is the figure. I mean, if you look at it, if you look at it, see, this is the figure. So what is degree? Degree of a node. See, this node, if you see this node,
has got 3 degree. Degree means 3 connections to this. How many connections it has got? That is degree. Okay, this has got 2 degree. This is, it has got more degree. So the largest degree of this one. This has got a lot of connections actually. So this one is bit more less actually. This node has only three connections, right? 3 connections, and this one has only 2 connections, etc. So you can find the degree of each node. Here only there are around 77 nodes and 254 edges, 74 nodes. So sometimes the network will have so many nodes, so it is very difficult to find the degree of that. So if you want to find the degree of all these, come here. There are 2 tabs. One is called the filter, another one is called the statistics. Right. One is called the filter, another one is called the statistics. So if you want to find the degree of all this, click here, average degree. So click on this. So it will find the degree of this, all the degree, and what is the average degree. I mean, this is a something like a distribution, right? With the degree 2, there are 10 nodes. There are 10 nodes with the degree 2. Then 4 nodes with the with the degree 4. There are around 3 nodes, and this shows as the degree increases, the number of nodes is getting less. I mean, with the degree 1, almost 17 nodes are there. Almost 17 nodes are there with the degree 1. 17 nodes with the degree 1. And with the degree 2, only 10 nodes. With the degree 4, only 3 nodes. Right? So if it is going like this, exponentially decaying, such graphs are called scale-free network. There is an area called a scale-free network. Okay, anyway, you don't have to worry too much about that because we are only concerned about citation network. But I'm just saying, okay, then the degree I just clicked here. So the average degree is 6. That is shown over here. Then you go to data laboratory. So data laboratory, if you go, there is a tab called degree, right? You might have seen it here, right? So all the degree of each node will be shown here. So if you click on this node 1, node 2, like that, it will say, and a degree then. So this is the degree. So if you click on that, it will sort. The highest degree is 36. One node has got highest degree, like 36. And the second node has got 22 degree. The third one is 19. This one, like see, where the only one node with the degree 36, and only one node with the degree 22, etc. But if you go to degree 1, there are so many nodes with the degree 1, and this you can export. Click on export. You can save it as a CSV file, which you can export to what you call Excel and do all other analysis. If you find the degree, you can get it here. Then again come back to this network diameter. What is a diameter? Diameter means the path length. So from here to here, what is the path length? Or I will say from this node to this node. This, if I want to connect from this node to this node, I can go from here to here, here to here, here to here, then here, then. That is one path. Another path is from here to here, here to here, and here to here. That is another path. Among all the path, what is the shortest path? So these kind of path length, and then among all the shortest path, the largest one is called diameter. If you click here, it will show the diameter. Diameter is 5. So these kind of things, all the result will be okay. See, more columns are here. Now there are more columns. So whenever you click over there, all the result will be calculated. It will be shown on data laboratory. So there are 3 tabs. You know now what are the use of this. Okay, I will come to citation network. This is not this. If you're interested only if you are doing network science as a complex network science. So I won't use it much. Now I will come to Gephi. Okay. Then this, now I am coming to citation network for this citation network analysis. Why I want to say this is this figure, no? This figure in the citation network analysis of organic LEDs, there is a figure like this. How to get this figure?
if you have a citation network. So for that, I'm showing how to get this graphing. Then open a graph file. I'm going to open it. Which file in the desktop? Actually, yesterday in the desktop, I have calculated that one and shown it. Let me check. Where is it? In the desktop yesterday, I have calculated it. So desktop visible, like this one. Okay, yeah, desktop. Desktop yesterday, I have calculated this. See, there is a file, extracted paper citation network. What is this file? Did you remember this? Do you remember this? Yesterday, from the Web of Science, we have downloaded data 500 by 500, and finally we cut and paste everything into one file, right? That is the data file. We opened that file in Science Square, Sci2, then saved it as a network file. I'm converted the network. This is that network file. Okay. So that network file I'm opening here. This is citation network. So open it here. So it is reading. There are a lot of 87,000 nodes, and this many edges are there. This is a directed graph. Why direction? That means direction is there is an arrow, right? There is an arrow. So arrow means this is one paper. This is paper A. Okay. This is paper A. And this is paper B. This is paper B. So if A is cited in B, we'll put arrow. So this is one research paper. This is one research paper. This is another research paper. And this paper is cited in this. That means in the reference section of this paper, this A is there. That's why that we put arrow. This is cited in this, or B cites paper A. So that is why we put this kind of arrow. So this is a directed network. This kind of networks are called directed network. So I selected directed. Okay, it should be a direct. Okay. So it is reading. See the graph, huge graph, 87,000 nodes and a lot of edges. And if you look at it, it is clumsy. You cannot see it. Okay. Now I'll show you how to get this figure. My aim is to get this figure, right? This figure. This is the figure in the citation network of organic LEDs. My aim is to get that figure. So come here. Very simple. Here, go to the statistics. Go to statistics. This is overview, statistics. Then there is something called the modularity. Click on that. I can put one here. One means the what is this cluster? I mean, this kind of figure. What is this figure? I mean, everything is connected to everything else. All the papers are connected to all other papers and etc. But some papers are more connected. Like this is something. This is called in computer science called cluster. See, suppose we have a class of 30 students. Everybody is a friend of everybody else. So everybody is connected to everybody else. But there may be a group. Some students are very close friends. So all these students will always move together. Like if the one person is going to post office, others will also accompany him. If he goes to the canteen, others will also follow him. Right? So in a class, there are two groups. Doesn't mean that one person from the one group is not a friend of the other. Everybody is a friend of everybody else. But some are very more close. So that is called a group. So here in computer science terminology, it is called a cluster. So this is a cluster. So these are all more connected. See, these papers within this are more connected, but at the same time, this is connected to the other group also. But we call this as a cluster. You understand this? So I want to find this figure. For that, you take resolution parameter 1. 1 means my direct friend is a friend. If I put it 2 here, I can put 2 here. That means my friend's friend is also my friend in the same group. In the friend, I have a friend and he has a friend. So my friend's friend is also my friend. I consider like that. I'll put it 2 or 1. So I click on that. Okay, it is calculating the clusters. How many clusters it has got? Right? It says around 295 clusters.
95 clusters. Okay, close that. So it has calculated all the clusters. Now come here, nodes, partition, then partition, then modularity class, partition, modularity class. So this will not be there if you don't click here. So modularity class, if you click, this will appear. Select that. So all the classes are there. Of one class is number 15, class 15, group 15, or cluster 15. 15 has got to 16% of the total nodes. Out of the 87,000 nodes, 16% is in this group actually. 13% is in this group. So the remaining clusters are very small clusters. So these are class. So I'll click apply here. Apply here. So it will, all the nodes are colored actually according to this. Again, this is not visible. No, this is not very beautifully shown. It's a bit clumsy. So you can make it more attractive like this. Now that is what I said earlier. Like, there is something called the data artist. So I want to visualize this in a different way. So go to choose here. Select this visualization tool. Force Atlas 2. Force Atlas 2. Force Atlas 2. There are a lot of visualization tools. I selected Force Atlas 2. Then click run. So it is doing. See, it is doing. So it is putting all the similar nodes together like. It is doing all the similar nodes together. Yeah, all the green nodes together. That the software will do. Make it cluster-like. Cluster. And see here, the cluster 15 is a pink color, has got around 16% of the total nodes. The next one is this cluster 194, is green, has got 13, then 8, others are almost similar. Once you are satisfied with this figure, you can stop here if you are satisfied. Okay, so this is the figure. You can enlarge it, or see, you can enlarge it this. So this is exactly the figure he has. Where is that figure? Yeah, this figure, the same figure. Is it difficult? Is it difficult? Okay, so this is the figure. Just one click, 1 or 2 clicks. Then I'll repeat this. Then you preview this. Go to preview. Then refresh it. Because there are a lot of nodes, that's why it is taking time. See, this is the figure. If you don't want this border, you can say no border, or this one is 0. I'll put. Okay, then refresh. See, this is the figure. The edges are curved. You don't want this curved figure. It is dry. There are a lot of nodes, 87,000. That's why it is taking time. Otherwise, it's fine. So this is figure. If the edges are bit this one. So if you don't want this curved edge, untick this. This one. Again, it will refresh it. So this you can save it as a PDF file and put in the paper. Okay. One more thing I will come. I'll come to that. So the ping, I'll go to overview. Oh, this is the figure. So 15 is this pink one. The green one is 199 cluster. Is this green one. So I want to know what is the subject is this about. So in the paper, see, he has put this figure. All the papers on this are on organics. All the papers on this are composites. Right? Then how do you know that which area is this papers are on? So that you can number 15. Okay, come to data laboratory. I will repeat this procedure once more. Okay, see, all these are 15. Modularity class 15, 15, 15. Now, see this 15, 15. So if you click it, it will sort it accordingly. Like, sort it. Sort it. 15. So this I can select that alone from here alone. Go here.
where, see, this is where 15 starts. So I selected that row. Then I'll go down. Yeah, up to say up to this much. I can select the last 15 row. Then press, yeah, here. Then 15 here. So press shift button and press. So selected all those things. Then right click here, copy to a new workspace. See, here there are two workspaces. This is one workspace. If you go tab of this bit of large one, see, only that will be visible. All this will be visible. Then I want to know which area is this area. Okay, so what I can do is click average degree. That average degree is there, no? Degree. I click that. So if you go to data laboratory, the degree is there. Out degree. Out degree means how many times it has been cited a paper. In degree means the references. This is out degree. So click on here, the highest number, the highest out degree number. That you can see 95. This paper has been cited 95 times. This paper has been cited 93 times. You read some few papers. Go here, reference is there. I said yesterday, DOE number. Go and read the abstract. Then you will know which area is this. You don't have to read all the papers. The top cited few papers, if you can read, then you will get which area is there. Then you can make a figure like this. That is the area. So in this paper, like citation network analysis of organic LED, this is the only main figure. Then what he said is the top 10 figures, top 10, 20 papers in that one. He has made a table. I get table. Top 20 papers in that cluster. And rest one. He wrote about it and make a paper. You can download this paper. Citation network analysis of organic LED is freely available. Okay, so only this. His paper, the whole work is only this much. It's very simple, right? Okay, you might not have got it. I will repeat it again. The same procedure. How to get, how to write this paper. The whole citation network analysis of organic, the whole work. These are the figures. These are the tables. And I'll repeat that again. Go here. Okay. Call Gephi. Then open graph file. Go to desktop. Yesterday I have made a network file. Go and select that network file, extract citation network file. Open that. So this is directed network. So directed. Click OK. Then overview. This has got a disconnected component also. If you want to have the joined component, that we can select here, filter, component, actually, operator. If the topology of that, the joined component, you can drag it here. So it is a joined component filter. So it will only take the largest component. See, 81,000. Earlier it was 87,000. Now 81,000. Only that. Okay. Simple. Joined component. Come here, statistics. Run modularity. I can put 2 or 3 or something like that. The more larger number you put, only very small clusters. So yes, last I put 2. So I put 2. Okay. So it is finding all the modularity. Okay. So 41 clusters are there. Now come here. Nodes, partition, choose this one, modularity class. So these are the modularity class. So the largest one is this pink. Now the cluster number is 14. So each time it put to some number, like now 14 the cluster, the fourth cluster. It has got to 14% of the total number. Here 15 because I have removed the separate small components. There may be components here that I removed. That is why. So apply this. So this color, each node has been colored according to this. Now come here. Force atlas 2. Then run. It will separate this. Hope it is visible. So run it. So after some time, similar color will be put.
similarly, like, to keep on doing it. Similar curve will come together. Like. So pink color is the largest one that almost came here. Once you are satisfied, you can keep on doing it. Once you are satisfied, you can do that. This is one way of doing it. Okay. So, okay, then you stop it. Okay, I'm satisfied. The figure you can export by go to preview, then refresh. It will put the figure, it will make. It is taking a lot of time because a large number of, so edge I don't want this black edge. I'll put 0 here. Okay. Then, or I'll put 1. I'll put 1 color as same as parent color, whatever the color was there. Then refresh. See, this is the figure. So I don't want this curved edge also. So I remove this curved edge. Refresh. See, this is the figure. I can even enlarge it. It's doing. Yeah, that is it. That is it. You got the figure. You got the figure. See, it is too large actually. You can reduce it. See, reset to soup. It is taking a lot of time because see this one. If you want to enlarge it, click here. It will zoom in. It might take some time because it is a large one, a huge one like. Yeah. It may take some time. It's the file size. See this one. So I want to know which area is this actually. It may be talking about, I mean, see, for example, I mean, I yesterday said tissue culture. If you say keyword and make a citation network, there may be some subdomain in silica. That is what you say, no? Am I right? I don't know. In silica experiments. About that, maybe all the one subdomain. There may be another subdomain. In the whole domain of tissue culture, there may be different subdomains. Each color will know a subdomain. If there is an emerging area, that will also be shown over here. Then if you want to know which area is this, then overview, this overview means fourth cluster. I want to know what is this fourth cluster. What is this about? Then go to data laboratory. Then modularity class 4 is there. Read some papers on fourth one. So there are a lot of papers on 4. There are a lot of papers, read some of them. So how do you know which paper to read? If there are 1,000 papers, you cannot read all the 1,000. No? So for that, there are a lot of 4. Then for that, what you can do is go to overview, then click average degree, click run. Then again go there. See this fourth, this modularity class, that is the cluster, this fourth. So these papers are very less cited. So there is a paper 10 times cited. So the highest number of times a paper here, 167 times it is cited in the fourth cluster. So highest number of times which paper cite. So the largest, the maximum cited of the largest 20 papers. Large in the sense, large in terms of citation. 20 papers you read. And here, then you will get the idea what it is. That is what he has put. So this cluster, they took 20 papers and the title of the paper and read about that. He put it as and wrote about this paper. So I have shown you the complete work of this paper, citation network organic, that we can also do. I mean, mostly you can publish it as a paper. If nobody has done in your area a citation network analysis, if nobody has done anything in this area, you can publish it as a paper. Otherwise, you can put these beautiful pictures and write a thesis. When you make your thesis, all this you can put it as put it in your thesis and in the literature review section. So usually, if you have gone through the literature review section of many theses in your department, I mean, mostly it is the kind of running test. There won't be any figures. There will be this was something which you specifically say with what you call quantitative data, like do the literature.
Am I clear? So I'll give 2 minutes if you have any comments on Gephi. So this is what Gephi is. It's a free software. Anybody can download and do it. Gephi. So I have shown you twice. Is it clear? This data you can export also. Click export to table. Then you can save it as a CSV file. Select all data, full or visible, whatever. So you can save. Suppose if you want to save a few one, that is also possible. And we can move to another one and export. We can have it in Excel sheet also. This data, CSV file, which we can find last save it on this. So any comments or any questions, anything to make, any comment? This is about to get it. Yesterday I showed you how to get main path and main path of evaluation using PageX software. Today I show you how to get clusters using Gephi. Next I will show you another software, Wosphere, that is even easier than this. It's more easier than this. But with this Gephi, not only citation network, you can do a lot of other research work also. If you have data, network kind of data, you can do. Any questions? Or any doubts? I mean, any clarification that you want to make? Please feel free to talk. No questions? You can even put it in the chat box also about Gephi. Okay, so this is citation network analysis with the paper I have shown Kajikawa, which is on organic energy. You can put it in your own area also with a proper review. I suggest as a fresher, if you are a fresh researcher, better to do a literature review like this before doing your experiment. Then you will get start doing your research work, because this will give a clear idea about your research area. Where is your research area? You can put in perspective compared to other subdomains. You can put your work in perspective, and and you will also know whether you are working on the cutting edge area or a bit old area. Everything you will get to know without anybody else help. Actually, you can do it by yourself.
പേപ്പർ കൃഷി ചെയ്യാം. കോ ഒക്കറൻസ് വേണമെങ്കിൽ നോളജ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും. കോ ഒക്കറൻസ് വെച്ചാൽ ഒരു പേപ്പർ കൃഷി ചെയ്യാം. പിന്നെ ബിബ്ലോമാറ്റിക് കപ്ലിംഗ്, അതിന് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാം. കോസൈറ്റേഷൻ എനിക്ക് അത് വേണ്ടാതിരിക്കട്ടെ. കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും സൈറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ പേപ്പർ വലിയ പ്രാധാന്യം കാണില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നാക്കി മിനിമം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് സൈറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ പേപ്പർ ആക്കി. അപ്പൊ അതില് 1800 പേപ്പറിൽ 2016 പേപ്പർ ഒരു പ്രാവശ്യം സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം സൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരു പേപ്പർ 2 പ്രാവശ്യം സൈറ്റ് ചെയ്താലേ ആ പേപ്പറിന് പ്രാധാന്യമുള്ളൂ. അതിന്റെ 6 സൈറ്റ് ചെയ്ത പേപ്പർ വലിയ പ്രാധാന്യം കാണില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് 2 പ്രാവശ്യം 1800 പേപ്പർ. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 0 വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളതിൽ 1600 പേപ്പർ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് 500 പേപ്പർ എടുത്താൽ മതിയോ എന്നാണ് അത് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂട്ടാം. 600 പേപ്പർ എത്ര വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഇടാം. അല്ലെങ്കിൽ 1500 വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഞാനൊരു 600 പേപ്പർ എടുത്തുള്ളൂ ടോപ്പ് ആയിട്ട്. ഞാനിവിടെ ഡെമോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്ലോ ആവും സിസ്റ്റം ഈ ടോക്കിന് വേണ്ടി. നമുക്ക് 1642 പേപ്പർ ഉണ്ട് 2 പ്രാവശ്യം സൈറ്റ്. അത്രയും എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 600 പേപ്പർ ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള 600 പേപ്പർ അതെടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു. ആ പേപ്പർ ഇതെല്ലാം എന്നിട്ട് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. നെറ്റ്വർക്കും വിഷ്വലൈസും എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ. നോക്കൂ, ഇതൊക്കെയാണ് പേപ്പർ. ഇത് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഗഫിയിൽ ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പേ ചെയ്ത ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ഇത് കളർ. പക്ഷെ ഇതിൽ എല്ലാ പേപ്പറും എടുത്തില്ല. നമ്മൾ ആ ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള 600 പേപ്പർ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. ഇനി ഓരോ പേപ്പർ എന്താ, ഇതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈറ്റേഷൻ ഉള്ള പേപ്പർ. ഓക്കെയാണ്. എന്താണ് ആധാറിന്റെ പേരാണ് ജെയിനെ 2001. മൗസ് അതിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോ ഇവിടെ ആ പേപ്പറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വരും. ഈ പാർട്ടില് പേപ്പറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വരും. ഇവിടെ വരും. മൗസ് അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച് താഴെ നോക്കും. KDC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് ഫുള്ളി ഫങ്ഷണൽ ഇ ഗവൺമെന്റ് 4 സ്റ്റേജ് മോഡ് എന്നാണ് ആ പേപ്പറിന്റെ ടൈറ്റിൽ. ആ ടൈറ്റിൽ അവിടെ താഴെ കാണിക്കും. ഏത് ജേർണലിലാണെന്ന് പറയും. ഇയർ കാണിക്കും. ഒക്കെ വരും. ഇനി വേറെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. ഞാൻ മൗസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരെ ആ ഇത് ബ്രൗസർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ആ പേപ്പറിന്റെ സൈറ്റിൽ പോകും. എന്താ, ആ പേപ്പറിന്റെ സൈറ്റിൽ പോകും. ആ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വേണം. അതായത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ പേപ്പർ ആയിരുന്നാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പർ അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നം സൈറ്റ് ചെയ്താണ് 2005. അതിൽ മൗസ് വെച്ചാൽ അതിന്റെ താഴെ ഇവിടെ അത് എഴുതി കാണിക്കും ഏത് പേപ്പറാണ്. ഇനി അതല്ല, മൗസ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരെ ഡോയിയൊക്കെ നോക്കി ആ സൈറ്റിൽ പോകണം. ഇതാണ് ആ പേപ്പർ. ബ്രൗസറിൽ ആ സൈറ്റിൽ പോകും. അതിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ആ പേപ്പർ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു സൈറ്റേഷൻ നെറ്റ്വർക്കും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ പോലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ പേപ്പർ ഒന്ന് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലേ പോലും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ കീവേഡ് എടുത്ത് പേപ്പർ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പ്രധാനപ്പെട്ട പേപ്പർ ഏതാണെന്ന്. ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേപ്പർ ഏതാണ്. ഇത് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ഇല്ല. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന് 2014 ഒരു പേപ്പറാണ്. കാരണം അത് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ഈ 2 സൈറ്റേഷനേ ഉള്ളൂ. അതേ സമയത്ത് ഇതിലെ വലിയ വലിയ നോട്ടുകൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം പ്രധാനപ്പെട്ട പേപ്പർ. ഈ പേപ്പർ ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പേപ്പറാണ് 2010. ഒരുപാട് സൈറ്റേഷനെ കൊണ്ടൊരു പേപ്പറാണ്. അപ്പൊ ഇതിലെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള മൗസ് കൊണ്ട് വയ്ക്കുക. വലിയ പേപ്പർ ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കുക. ആ പേപ്പർ ഈ പേപ്പർ കാണണമെങ്കിൽ അത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ താഴെ കിട്ടും. ഇവിടെ എഴുതും അത് പേപ്പർ ഏതാണെന്ന്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മൗസ് വെച്ചൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഉടനെ നേരെ ബ്രൗസറിൽ പോയി കണക്ഷൻ വേണം. കാരണം ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ആ പേപ്പർ എന്താണെന്നുള്ള പേപ്പറിന്റെ സൈറ്റിൽ പോകും. നിങ്ങൾ ഏത് കീവേഡ് കൊടുത്താലും നല്ലതല്ലേ നോക്കണം. വളരെ ഈസിയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പേപ്പറിൽ വെച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് സേവ് ചെയ്യാം. ഈ ഫിഗർ ഇവിടെ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൊടുത്താൽ ഇത് PDF ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. OCR ഫയൽ ഇതൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് PDF ആയിട്ട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ വെച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഈ പേപ്പർ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട. ഇപ്പൊ ഇതിന് ഈ ഗ്രീൻ കളർ എല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പ് ഒരു ഡൊമൈനാണ്. ഇത് റെഡ് എല്ലാം ഒരേ ഡൊമൈനാണ്. ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സബ് ഏരിയ ഏതാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട പേപ്പർ ഏതാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എമർജിങ് ട്രെൻഡ് എന്നെല്ലാം കാണും. ഇതിലിപ്പോ 600 പേപ്പറേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നേരത്തെ ഉള്ളവരെ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് എഴുതാം. മെയിൻ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1600 പേപ്പർ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇതിൽ എനിക്ക് ഡെമോ കാണിക്കാൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പേപ്പർ എടുത്തത് ചെയ്യാം. ഇനി
ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്യാം. ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഈ ഫിഗറിനെ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത പേപ്പർ എല്ലാം കൂടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. സയൻസ് സ്കോർ ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇട്ടിട്ടാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ആക്കിയത്. അങ്ങനെ സയൻസ് സ്കോറിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിനെയാണ് ഞാൻ പേജെക് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. റൈറ്റ്, അതിനെയാണ് പേജെക് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ പേജെക് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് നേരത്തെ സയൻസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇട്ട് സേവ് ചെയ്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് പേജെക് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. ഇതിൽ അതൊന്നും വേണ്ട. ഇത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത പേപ്പർ നേരിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഇനി ഇതിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ പേജെക് ഫോർമാറ്റ് അതിൽ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പേജെക് ഫോർമാറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഫയൽ നിങ്ങൾ ഒരു പേര് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ സയൻസ് സ്കോറിലിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ഇതിലും ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ കാണിക്കാം ഇത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇത് ചെയ്യാം. പിന്നെ ആ ഫയൽ എടുത്ത് പേജെക്കിൽ എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻ പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസ് സ്കോറിൽ ഇട്ടാൽ ഇപ്പൊ ഈ കീവേഡ് കൊടുത്ത 2500 പേപ്പറേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ 2500 പേപ്പർ മാത്രമേ ഈ ഓസ്ഫിയറിൽ കാണിക്കൂ. മറ്റേ സയൻസ് സ്കോറിലാണെങ്കിൽ ആ 2500 റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പേപ്പറും കൂടെ ഇതിൽ കാണിക്കും. അതാണ് അത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഒരുപാട് ഫയൽ വരുന്നത്. ഇതാകുമ്പോൾ ആകെ 2500 പേപ്പറെ കാണിക്കും. മറ്റത് അതിന്റെ റെഫറൻസ് ഓരോ പേപ്പറിന്റെ റെഫറൻസിൽ 10 പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 പേപ്പറും കൂടെ ഇതിൽ കാണിക്കും. ഒരുപാട് പേപ്പറുകൾ വരും. അതെങ്ങനെയാണ്? ഇത്രയും മാത്രം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം. ഇത് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം, എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാനുണ്ട്. ഞാൻ ജാവ അല്ല ഓസ്ഫിയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ നെറ്റിൽ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു സിപ്പ് ഫയലാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഫോൾഡറിൽ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് osvier.jar എന്നൊരു ഫയൽ കാണും. അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ എല്ലാം ഇതിനെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മാനുവൽ ഇവിടെ കൊടുത്ത മാനുവൽ വായിച്ചാലും അറിയാം. പിന്നെ ഇത് ജാവ ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ജാവ അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അത് എന്നിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഇത് ലിനക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ജാവ -jar.osvier എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും. ഇത് വന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് അതില് ഓസ്ഫിയർ സ്കോപ്പസ് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നാണ്. ആൾറെഡി ഓസ്ഫിയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതാകുമ്പോ ഇതിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ്. എന്നിട്ട് വെബ് ഓഫ് സയൻസിലാണ് ഞാൻ ഡേറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഏത് ഫയലാണ് നമ്മൾ വെബ് ഓഫ് സയൻസിൽ നിന്ന് 500 വീതം പ്രത്യേകം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഒന്നാക്കിയത്. അതിൽ EF എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ, ഒരു ലൈൻ എല്ലാ 500 ഫയലിന്റെ അവസാനം കാണും. അത് എല്ലാത്തിലും കോപ്പി വേണ്ട, അത് ആ ലൈൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കോപ്പി ആവും. ഇത് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം മതി EF എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് ആ ഫയൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ആ ഫയൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതിൽ അതാണ് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഫയലാണ് ആൾ. അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ അത് റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രയും ഡേറ്റ. എന്നിട്ട് സൈറ്റേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു, ഡോക്യുമെന്റ്സ്. എന്നിട്ട് സൈറ്റേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റ് സൈറ്റേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും സൈറ്റ് ചെയ്യാത്ത പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 0 അതും കൂടെ വരും. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം സൈറ്റ് ചെയ്ത് മതി എന്ന് വെച്ചു. അല്ല, ഈ 2 പ്രാവശ്യം സൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. 2 പ്രാവശ്യം സൈറ്റ് ചെയ്ത് 1600 പേപ്പറാണ്. നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ 1642 പേപ്പർ ഉള്ളതിൽ നമ്പർ ഡോക്യുമെന്റ് അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള 500 പേപ്പർ മതിയോ എന്നാണ്. എനിക്ക് അതല്ല 1642 വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 1642 എല്ലാ പേപ്പറും ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ 600 പേപ്പർ എടുത്തോളൂ. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ കൂടുതൽ പേപ്പർ എടുക്കുക, കൂടുതൽ സമയം താമസിക്കാത്ത. എന്നിട്ട് ഫിനിഷ്. ഇത് പിന്നെ വ്യൂ. അപ്പൊ 1600 കണക്ട് ഇതുണ്ട്. അതിൽ ലാർജസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് എടുത്താൽ മതിയാണ്. എന്താണ് ഈ ലാർജസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ്? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട്, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്കാണ്, ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ. ഇതാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്നിരിക്കട്ടെ. ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്ക്. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇത് വേറെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് നെറ്റ്വർക്ക്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് നെറ്റ്വർക്ക്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് നെറ്റ്വർക്ക് എങ്കിലും പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് നെറ്റ്വർക്ക്. പക്ഷെ ഇതല്ലേ അതിലെ ലാർജസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ്. ഇതാണ് ലാർജസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ്. ഇതിനെ ജെയിന്റ് കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയും. ഇത് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയും.
പിന്നെ ഇതാണ് അതിന്റെ ലാർജസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ്. ലാർജസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ്. അപ്പൊ ഇത് മാത്രം എടുത്താൽ മതിയോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സെപ്പറേറ്റ് വേണം. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിസർച്ച് കോർ മതി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലാർജസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് മാത്രം എടുക്കുകയാണ്. ലാർജസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് അതാണ് ഈ ചോദിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ 1222 പേപ്പറേ ഉള്ളൂ. യെസ്. ബാക്കി ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട സൈഡിൽ കിടക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. ചില സമയത്ത് അത് വേണ്ടി വരും. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും എടുക്കാം. ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് സമയം എടുക്കും. എല്ലാം കൂടെ എടുക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഉണ്ട്, ഇതാണ് ഫിഗർ. പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റതും കൂടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഈ നെറ്റ് ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു പേപ്പറാണ്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നേരെ സൈറ്റിൽ പോകുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതെ, ഇതിന്റെ എഡ്ജ് ഇതിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് അതും കൂടെ എടുക്കാം. അതും കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആ ജെയിന്റ് കമ്പോണന്റ് അല്ല എല്ലാം എടുക്കുകയാണ്. അതിൽ ക്രിയേറ്റ്, പിന്നെ ഇത് ഫൈൻഡ് ദിസ് വൺ, വെബ് സയൻസ്, എന്നിട്ട് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ഫയലും കൂടെ എടുക്കുകയാണ്. അതെടുത്തു, നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു. അപ്പോ ഇതിൽ സൈറ്റേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതാണ്. നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു. ഇതിൽ 2 പ്രാവശ്യം സൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്ന് വെച്ചു. അത്രയും പേപ്പർ ഉണ്ട്. അതില് കംപ്ലീറ്റ് 1642 പേപ്പറും ഉണ്ട്. അത്രയും വേണം എന്ന് വെച്ചു. എല്ലാ പേപ്പറും എടുത്തു. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, എല്ലാം ജെയിന്റ് കമ്പോണന്റ് മതിയോ അതേ എല്ലാ പേപ്പറും എടുക്കണോ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജെയിന്റ് കമ്പോണന്റ് മതി എന്ന് പറയാണ്. ഷോ സൈറ്റ്, ഡു യു വാണ്ട് ടു ഷോ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റം ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ആൾ ഐറ്റംസ്? ഇത് മാത്രം മതിയോ? ഞാൻ യെസ് കൊടുത്തു. നോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ എടുക്കും. അപ്പൊ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റവും എടുക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് എമർജിങ് പിന്നെ ട്രെൻഡ് അറിയണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതും കൂടെ വേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഇത് അല്പം സമയം എടുക്കും. ഇതിന് മെമ്മറി കൂടുതൽ വേണം. കമ്പ്യൂട്ടർ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള മസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ SSD ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ലാപ്ടോപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു 8 GB റാം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളമാണ്. ചില കീവേഡ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ 2 ലക്ഷം 4 ലക്ഷം പേപ്പറൊക്കെ വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും. ഇത് റീഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈ സമയം എടുക്കുന്നത്. റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ 600 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അല്പം സ്ലോ ആയത്. നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര സമയം എടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ നേരത്തെ ഉള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫയൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നു തോന്നുന്നു. അല്ല, കഴിഞ്ഞു. നോക്കൂ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ഈ സെന്ററിലുള്ള ഈ സെന്ററിലുള്ള ഇത്ര മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു. അതാണ് ഇതിന്റെ ലാർജസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ്, അതിന്റെ ജെയിന്റ് കമ്പോണന്റ്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ കുറെ റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധമില്ല. ഈ പേപ്പറൊന്നും ഇതിൽ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം പ്രത്യേകമാണ്. ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ്. അത് ഇതിൽ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇത് അതിൽ സൈറ്റ്. അതാണ് ഇത് ജെയിന്റ് കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയും. ഇത് തന്നെയാണ് ജെയിന്റ് കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയും. ഇതിനെ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയും. ഐലൻഡ്. അപ്പൊ ഈ ഐലൻഡ് ഒന്നും ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തില്ല. ഓക്കെ, അതൊന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല. ഇത് മാത്രമാണ് എടുത്തത്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഏത് പേപ്പറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ കിടപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ പുതുതായിട്ട് 2009 പേപ്പർ. അത് ഈ മെയിൻ ഫ്രെയിമിൽ വരുന്നതല്ല. ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഏരിയ ആയിരിക്കും. അത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മൗസ് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ താഴെ എഴുതി കാണിക്കും ഏത് ഫയല ഏത് പേപ്പറാണെന്ന്. അതിന്റെ ടൈറ്റില് ഇതെല്ലാം കാണിക്കും. ഞാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരത്തെ പോലെ ഒരേ വെബ്സൈറ്റിൽ നേരെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ആ പേപ്പർ കാണിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. ഇനി ഇത് ഇത്രയാണ് ഉള്ളത്. ഈ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ കാണാം. ഇനി ഈ ഫിഗറിനെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. എന്താ, ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ടാമത്തെ മുകളിൽ 3 ടാബ് ഉണ്ട്. ഓവറിൽ ഡേറ്റ വിഷ്വൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. ഇവിടെ ഇയർ കാണിച്ചാണല്ലോ. ഇതില് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളർ എല്ലാം 2006 പേപ്പറാണ്. ഈ ഗ്രീൻ ആയി തുടങ്ങിയവ 2008 പേപ്പറാണ്. 2010 പേപ്പറാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു കോൾ.
പിന്നെ സോറി ഫോർ ഒരു കാൾ വന്നു. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഈ നെറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഈ നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ യെല്ലോ കളർ ആണെങ്കിൽ അത് ലേറ്റസ്റ്റ് പേപ്പർ ആണെന്ന് 2014 ശേഷമുള്ള. അപ്പൊ ഇയർ വൈസ് പേപ്പർ ഇത് കാണിക്കും ആദ്യമുള്ള. അപ്പൊ ഈ വലിയ നോട്ട് പഴയ പേപ്പർ ആവാൻ കാരണം പണ്ടത്തെ പേപ്പറിന് കൂടുതൽ സൈറ്റേഷൻ വരും, ഈ റീസെന്റ് പേപ്പറിന് സൈറ്റേഷൻ കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ എമർജിംഗ് ട്രെൻഡ് കാണും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീസെന്റ് പേപ്പർ അറിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യെല്ലോ നോട്ട്സ് നോക്കിയാൽ മതി. യെല്ലോ നോട്ട്സ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റീസെന്റ് പേപ്പർ കാണും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇയറിലായിട്ട് ഓവറിലെ ഒരു ഇത് കിട്ടും. നമുക്ക് ഇയർ അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. ഇനി ഡെൻസിറ്റി വിഷ്വലൈസേഷൻ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഈ രീതിയിൽ കാണും. അതേ ഫിഗർ തന്നെ ഡെൻസിറ്റി വിഷ്വലൈസേഷൻ. അത് ഈ രീതിയിലാണ് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഇയറുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ല, ഡെൻസിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് പേപ്പർ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ പലതരം വിഷ്വലൈസേഷൻ ഉണ്ട്, ഇതുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ സൈറ്റേഷന്റെ സ്കെയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ സൈറ്റേഷൻ സ്കെയിൽ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ വലുതായി വരും. ഇത് വിഷ്വലൈസ് സ്കെയിൽ അത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഈ സ്കെയിലൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും. ലേബൽ സൈസ് വേരിയേഷൻ, ഈ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പേരുകൾ വളരെ വലിയ ലെറ്ററിൽ എഴുതണോ ചെറിയ ലെറ്ററിൽ എഴുതണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഈ ലൈന് 2001 പേപ്പറാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേപ്പറാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് സൈറ്റേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട്. ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈൻസ്, ഇത് തമ്മിലുള്ള എഡ്ജ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഉള്ള ലൈൻ, ആ ലൈൻ തിക്നെസ്. അപ്പൊ അത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ലൈന് വളരെ തിക്കായിട്ട് വായിക്കും എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ള. ഈ എഡ്ജുകളുടെ സൈസ് ഒക്കെ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലസ്റ്റർ കളർ, ഈ ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിന് ഒന്നിന് ചുവന്ന കളറാണ്, പല ക്ലസ്റ്ററുണ്ട്. കളർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓരോ ക്ലസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ചുവന്നതാണ് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ, ഇത് ഇത്രയും കൂടെയാണ് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ. ഇത് നമുക്ക് മൗസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ മൗസ് വെച്ചിട്ടാണ് മാറ്റിയത്. മൗസ് വെച്ചാൽ മൗസിന്റെ സെന്ററിലുള്ള റോളർ ഉണ്ടല്ലോ, റോളർ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് വലുതായി വരും, താഴോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ചെറുതായിട്ട് വരും, നമുക്ക് വലുതായിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററാണ്, ഇത് ഇത്രയും പേപ്പറാണ്. ഞാൻ അതിൽ വെച്ചാൽ ഇത് ഏതൊക്കെ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൗസ് വെച്ചാൽ അത് ഏതിൽ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് ഇത്രയും ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈച്ച്. ഇനി അത് വേണമെങ്കിൽ ഐറ്റം അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അനാലിസിസ് കിട്ടും, അസോസിയേറ്റ്, നോർമലൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐറ്റം ഇത് ഇത്രയും ക്ലസ്റ്ററാണ്. ക്ലസ്റ്റർ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പേപ്പറുകളാണ്. നമ്മൾ ഗഫിൽ ചെയ്ത ക്ലസ്റ്റർ ഉള്ളതുപോലെയാണ് ഇത്രയും പേപ്പർ. ഓരോ പേപ്പറിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ വരും, അവിടെ വരും. ക്ലസ്റ്റർ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലസ്റ്റർ 1 ഏത് കളറാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റാൻ പറ്റും. ക്ലസ്റ്റർ കളേഴ്സ് ഇത് ക്ലസ്റ്റർ 1 റെഡ് കളറാണ്. അപ്പൊ ഈ റെഡ് കളറിൽ വന്നത്. അപ്പോ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലസ്റ്റർ 1 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലസ്റ്റർ 1 91 പേപ്പർ ഉണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ 1. അതിൽ ഏത് പേപ്പർ ഞാൻ മൗസ് കൊണ്ടുവച്ചാൽ കിട്ടും, അത് ഇത്രയും റെഡ് കളറാണ്. അതെല്ലാം ഒരു ഏരിയയിലാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നോഡായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നേരെ നമ്മള് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കി അത് ഏത് ഏരിയ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ അത് വേണ്ട, ഈ സൈസ് വലുതായിട്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ നോഡുള്ള 5-6 പേപ്പറിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് വായിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഏത് ഏരിയ ആണെന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സബ് ഡൊമൈൻ ആണത്. ഇതിന്റെ ഒരു സബ് ഡൊമൈൻ ആണത്. ഇത് അത്രയും ഒരു ഏരിയ ആണ്, അതിന്റെ ഒരു സബ് ഏരിയ. ഈ ഗ്രീൻ അത്രയും ഒരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ അത് കാണണമെങ്കിൽ അതിനിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അതില് പിന്നെ നമുക്ക് 2 ബട്ടണും കൂടെ മൗസിന്റെ 2 ബട്ടണും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് നീക്കിയൊക്കെ വായിക്കാം. ഞാൻ പിന്നെ അതിന്റെ മൗസിലുള്ള റോളർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ ആക്കാൻ പറ്റും. അതിങ്ങനെ വലുതാക്കി അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആ ഏരിയയിലുള്ള പച്ച പേപ്പറിൽ ഏറ്റവും വലുത് ആ ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കാർട്ടൺ 2005. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈറ്റേഷൻ ഉള്ള പേപ്പർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് 3-4 പേപ്പർ വായിച്ചാൽ അത് സബ് ഡൊമൈൻ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിലെ ക്ലസ്റ്ററിങ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഗഫി ചെയ്ത അതേ കാര്യം ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എമർജിങ് ഏരിയ, നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും എമർജിങ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പുതിയ ഏരിയ ആകുമ്പോൾ സൈറ്റേഷൻ കുറവായിരിക്കും. നമ്മള് ഈ ഓവർലെ വിഷ്വലൈസേഷൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം എമർജിങ് 2014 ശേഷമുള്ള അത് ഇതൊക്കെ എമർജിങ് ഏരിയ ആണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ വലുതാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഈ ഏരിയ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് പേപ്പറാണ് ഈ ഏരിയ സംബന്ധിച്ച്.
അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നേരെ സൈറ്റിൽ പോകും. അങ്ങനെ പുതിയ ഇതുണ്ടോ, ഇതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൽ നീക്കി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇതാണ് കസ്റ്റം. ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് സൈറ്റേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ്. ഇത് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അത്രയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് PDF ഫയൽ നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ കിട്ടും. ഇതിൽ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്ക്രീൻഷോട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് PNG ഫയലോ ഇത്രയും ഫയൽ ഈ ഫിഗർ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. PDF, EPS. സാധാരണ EPS ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. സാധാരണ ഈ PNG ഫയൽ JPG ഫയലായിട്ട് ഒരു ജേർണലും പേപ്പർ അയക്കരുത്. ജേർണൽ പല അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, എന്നാൽ ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും. EPS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാണ്. വിൻഡോസിൽ പോസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കാണാൻ പ്രയാസമാണ്. ലിനക്സിലാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ ഈസി ആയിട്ട് കാണാം മോണിറ്ററിൽ. അല്ലെങ്കിൽ PDF ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം. ഈ SVG ഫയൽ നല്ലതാണ്. ടിഫ് എന്ന് പറയും, ചില ജേർണലിൽ ടിഫ് വേണമെന്ന് പറയും. ടിഫ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് സൈറ്റേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. ക്ലിയർ ആയോ ഇല്ലയോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം, എന്തെങ്കിലും കമന്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ഇതിന്റെ കോ ആധാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതേ OSPL വെച്ചിട്ട് കോ ആധാർ നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്രിയേറ്റ് ഇത് വെബ് സയൻസ് എന്നിട്ട് ഈ ഫയൽ ഞാൻ എടുത്തു, കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു. നമ്മൾ നേരത്തെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ സൈറ്റേഷൻ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത്, ഇനി കോ ആദർഷിപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാണ്. കോ ആദർഷിപ്പ് ഫുൾ കൗണ്ടിങ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു. 5 ഡോക്യുമെന്റെങ്കിലും കോ ചെയ്താലേ വരാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം. അത് 5000-ഓളം ആൾക്കാരുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 5 കിടക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇത് കുറയ്ക്കാം. എത്ര ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു കോദർഷിപ്പ്, 2 കോദർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കും. അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് വെച്ചുന്നത് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്, സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇതിൽ കോ ആദർഷിപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ഇത് ചില ആളുകള് കോ ആദർഷിപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് മാത്രം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഈ കോ ആദർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നോളജ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും, അതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന ജേർണലിന്റെ ഒരു എഡിറ്റർ ഉണ്ട്, ഒബ്രയൻ. അയാൾ റിസർച്ച് ചെയ്തിയ കോ ആദർഷിപ്പ് നെറ്റ്വർക്കാണ്. ഇതിലാണ് അയാൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ നോക്കിയാൽ ഇത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, ഈ വീരകോടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അയാൾ ഇത്രയും പേർ ഈ വീരകോടിയും ജാൻസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു പേപ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവർ തന്നെ കൂടെ കോ ആദർഷിപ്പും. അപ്പൊ ഇതിലെ ഓരോ നോഡും പേപ്പറല്ല, ഓരോ നോഡും ഓരോ ആദറാണ്, ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇങ്ങേരും കൂടെ ചേർന്നൊരു പേപ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങേരും കൂടെ ചേർന്ന പേപ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ നോളജ് ഇത് പോയത്? ഈ കോ ആദർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പർ ഉണ്ട്, കോ ആദർഷിപ്പ് ഓഫ് എനി ഏരിയ. നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദർ ആരാണ്, അങ്ങനെ യാതൊരു കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയ പല ഇത്രയും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചേഴ്സ് ആണ്. അവർ തമ്മിൽ പല കൊളാബറേറ്റീവ് റിസർച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കിട്ടും. ഇയാൾ ആരാണ്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കോ ആദർഷിപ്പിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയാൽ അവരുടെ ഈ ഐറ്റം ഇതിൽ പോയാൽ ഓരോരുത്തരെയും പേര്, ഈ പേര് ആരൊക്കെയാണ് ആദേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ക്ലസ്റ്റർ എത്രയാണ്, ഇങ്ങനെ ഇവ ഇത്രയും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇത് വന്നത്. ഇതില് ഡെൻസിറ്റി വിഷ്വലൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൽ നോക്കിയാൽ 2000 ഈ നീല ഇത് ഇവരെല്ലാവരും പണ്ടേ തുടങ്ങിയതാണ് റിസർച്ച്. 2006 ഇവരൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ യെല്ലോ വന്നേക്കുന്നത് 2014 ശേഷമുള്ളവരാണ്. ഈ റിസർച്ച് ഒക്കെ തുടങ്ങി ഇവര് കമ്പൈൻഡ് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് കോ ആദർ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോ ആദർ. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ആദേഴ്സ് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിൽ കിട്ടും. ഇനി അതിന്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ. അത് നിങ്ങൾ ആ PDF ഫയൽ നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ അനാലിസും പാരാമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്ഡേറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ പാരാമീറ്റർ, ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് 1 ഞാൻ കൊടുത്ത നേരത്തെ റെസൊല്യൂഷൻ, നമ്മൾ മറ്റേ റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ 1, അതെനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 ഇടാം. എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് കൂടെ എന്റെ ഫ്രണ്ടാണെന്ന് കണക്കാക്കി എന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റർ കുറയും, പക്ഷെ ഓരോ ക്ലസ്റ്ററും വലുതാവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡെൻസിറ്റി വിഷ്വലൈസേഷൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് മാത്രം ഓണർഷിപ്പ് മാത്രം ചെയ്ത ധാരാളം പേപ്പറുണ്ട്. അവരെന്ത് വെച്ചാൽ 2010 ഏരിയ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ 2010 ആരൊക്കെയാണ് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തത്. 2011 ആയപ്പോൾ ഈ കൊളാബറേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി കാണും. 2012 വീണ്ടും ഈ കൊളാബറേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ കൊളാബറേഷൻ അങ്ങനെ ഇത് എമർജ് ചെയ്ത് പോകും.
എങ്ങനെയാണ് ആ റിസർച്ച്, ഇപ്പൊ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്നൊരു ഏരിയ എടുത്താൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ആദ്യം 2-3 പേര് കൊളാബറേറ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നു കിട്ടാൻ. അതാണ് ഈ കോ-അതർ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇനി കോ-അതർ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ വേറെയും ഉണ്ട്. ഇനി കോ-ഒക്കറൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും. കോ-ഒക്കറൻസ് അത് ഇതുപോലെ വന്നതിന് ശേഷം ക്രിയേറ്റ് ഇതെടുത്തു, ഇത് കൊടുത്തു, വെബ് ഓഫ് സയൻസിൽ പോയിട്ട് ആ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റ എടുത്തു, എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്പൊ നേരത്തെ ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് പേപ്പർ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ റിസർച്ച് തീസിസ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പ്രത്യേകം സബ്സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. സ്കോളർഷിപ്പിനെ വേണ്ടി കോ-ഒക്കറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കീവേഡ് എടുക്കും, പേപ്പറിലെ കീവേഡുകൾ. ഓക്കെ, കീവേഡുകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ്. ഓക്കെയാണ്. ഈ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേപ്പർ. പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു കീവേഡുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ്. ഇത് ഈ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീവേഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് വേർഡുകളാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേർഡുകൾ തമ്മിൽ, അതായത് ഇത് രണ്ടെണ്ണം കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ടെക്നോളജി എന്നുള്ള വേർഡും അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗവേണൻസ് ടെക്നോളജി അഡോപ്ഷൻ അതാണത്. ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡും അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ പേപ്പറിൽ സൈറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരേ പേപ്പറിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടിന്റെ കീവേഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, രണ്ടായിരം കീവേഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് കീവേഡ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കണം, ഒക്കർ ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ കൺസെപ്റ്റുകൾ വേർഡുകളൊക്കെ എങ്ങനെ മാറി നോക്കാം. അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കീവേഡുകൾ കാണാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കീവേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ ഏത് ഏരിയയിലും ആ കീവേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേർഡുകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക, ഇത് കോ-ഒക്കറൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത്രയും വേർഡുകൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം ഇത്രയും വേർഡുകൾ ഒരുപോലത്തെ റിസർച്ചിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ ഗ്രീൻ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെ വന്നതാണ്. അതെല്ലാം മാനേജ്മെന്റ് കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളാണ്. ഇത് ഇത്രയും കണക്ട് ചെയ്ത കൺസെപ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഇതിൽ നിന്ന് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇന്റർനെറ്റും ഈ എന്താണ് പെർസീവ്ഡ് യൂസ്ഫുൾനെസ് ഇത് തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പുതിയ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം, പുതിയ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്താനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ ഏരിയ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യാനും എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ഡെൻസിറ്റി പ്ലോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും, ഇതൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇത് കോ-ഒക്കറൻസ്. ഇനി ബിബ്ലോമാട്രിക് കപ്ലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട്. ബിബ്ലോമാട്രിക് കപ്ലിംഗ് അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഇതിലിപ്പോ പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ആ ഫയൽ എടുത്തു, നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കും. ഈ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതില് ബിബ്ലോമെട്രിക് കപ്ലിംഗ് കണ്ട ഇതുപോലെ ഇത് ഇത്രയും കോ-സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ജേണൽ ഉണ്ടാക്കും. ബിബ്ലോമെട്രിക് പറ്റുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ബിബ്ലോ കപ്ലിംഗ് ഏതൊക്കെ കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിബ്ലോ കപ്ലിംഗ് തന്നെ ആദേഴ്സിന്റെ ബിബ്ലോ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്ലിംഗ് ജേർണലുകൾ തമ്മിലാണ് ബിബ്ലോമെട്രിക് കപ്ലിംഗ്. നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഈ ബിബ്ലോമെട്രിക് കപ്ലിംഗിൽ തന്നെ ഈ 4 പ്രത്യേക നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കോ-അതറിൽ ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ കൺട്രിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ കൺട്രിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതേപോലെ ഈ കോ-ഒക്കറൻസിൽ 3 നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കോ-ആദർഷിപ്പിൽ 3 നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കോ-ഒക്കറൻസിൽ 3 നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സൈറ്റേഷനിൽ 3 നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ബിബ്ലോമെട്രിക് കപ്ലിംഗിൽ 3 ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എത്ര നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ കോ-ആദർഷിപ്പില് അല്ലെങ്കിൽ ബിബ്ലോമെട്രിക് കപ്ലിംഗില് കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ബിബ്ലോമെട്രിക് കപ്ലിംഗ് കൺട്രീസ്. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ കോ-ആദർഷിപ്പ് കൺട്രീസ് എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് കൺസെപ്റ്റ്. ബാക്കി എല്ലാം ഇതുപോലത്തെ ഇതാണ്. ഞാൻ ഓക്കെ ഫിനിഷ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ USA എന്ന് പറയുന്ന USA ഇത്രയും കൺട്രി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. USA ഇറ്റലിയിലെ ഒരാളും കൂടെ ചേർന്നൊരു പേപ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റലിയിലെ ഒരു പ്രൊഫസറും USA ഒരു പ്രൊഫസറും ചേർന്നൊരു പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് എടുത്താൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരാളും ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് കോ-ഓതറായിട്ട് പേപ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഉണ്ടോ നോക്കണം.
ഇതിപ്പോ അതാ ഇന്ത്യയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ, അത് മൗസ് കൊണ്ട് കാണാം. ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രൊഫസർമാരോ സയന്റിസ്റ്റുമാരോ സൗത്ത് കൊറിയയിലായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് പേപ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റലിയായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് പേപ്പറുണ്ട്, പോർച്ചുഗലായിട്ട് പേപ്പറുണ്ട്, ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളായിട്ട് കമ്പയർ പേപ്പറുണ്ട്. ഇത് ജേർണലുകൾ തമ്മിൽ ഒരു പേപ്പർ 2 ജേർണലിൽ കൂടെ കമ്പൈൻ ആയിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ ഇതിങ്ങനെ അത് കപ്ലിംഗ് ഉണ്ട്, കോ-ഒക്കറൻസ് കപ്ലിംഗ് പല രീതിയിൽ. ഇനി ഇതിപ്പോ കൺട്രീസ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ കൺട്രിക്ക് വരെ അവിടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്താൽ ഏതെല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തമ്മിലാണ് ഇത് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്നതായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഇത് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയെ കുറിച്ചൊരു ഓവറോൾ പിക്ചർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റുഡന്റ് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അയാളെ ഏരിയയെ കുറിച്ചൊരു ഓവറോൾ പിക്ചർ കിട്ടും. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കൂടി നിങ്ങളുടെ ഏരിയ എന്താണെന്ന് ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്. നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ ഒരു പേപ്പറായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, വേറെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ, തീസിന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂല് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഈ ഫിഗർ എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന ചാപ്റ്റർ വിശദമായിട്ട് എഴുതാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ആയിട്ട് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞു, സൈറ്റേഷൻ നെറ്റ്വർക്കും പറഞ്ഞു, ഓവറോൾ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 3 സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്, 3 നമ്മുടെ സയൻസ് കോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ, പേജക്ക്, ഗെഫി, ഓസ്ഫിയർ. അല്ല ഓസ്ഫിയർ ആണ് ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പം. ഓസ്ഫിയറിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ മാനുവൽ അധികം ഉണ്ട്. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്തിരി പ്രയാസം, ഇത് വലിയ പ്രയാസമുള്ളതല്ല ഈ ഓസ്ഫിയർ. ചെയ്ത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നല്ല ഫിഗേഴ്സ് കിട്ടും. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓസ്ഫിയറിനാണ്. അതേപോലെ 4 സോഫ്റ്റ്വെയർ, സയൻസ് സ്ക്വയർ, പേജക്, പിന്നെ ഗെഫി, ഓസ്ഫിയർ. 4 സോഫ്റ്റ്വെയർ. 4 സോഫ്റ്റ്വെയറും ഫ്രീ ആണ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് ഓഫ് സയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. പ്രയാസമെന്നല്ല, അത് ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അത് പെയ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പോയാലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് UGC വെബ് ഓഫ് സയൻസിന് കാശ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രം പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കാര്യവട്ടത്ത് വന്ന കാര്യവട്ടത്തിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതെങ്കിലും കാര്യവട്ടത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിലും, ഇപ്പൊ ലാപ്ടോപ്പ് അവിടെ വൈഫൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ആ ലാപ്ടോപ്പിൽ വെബ് ഓഫ് സയൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അവിടുത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി കണക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടും. നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ അങ്ങനെ, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറിയിൽ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. മിക്കവാറും എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അവിടുത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി കടന്നു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സഹായവും മറ്റാരുടെതും വേണ്ട. ബാക്കി എല്ലാം ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇതിന് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ജാവ ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ജാവ അതിന്റെ സയൻസ് കോർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്ത്യാന സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അത് പിന്നെ ജാവ വേർഷൻ 8 വർക്ക് ചെയ്യും, ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും. ഇത്രയും കാര്യം ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ കിട്ടും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിന് പറയാനുണ്ടോ? ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഫ്യൂച്ചർ വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വർക്ക് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ പേപ്പറിൽ ഏത് പേപ്പറാണ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ്, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെബ് ഓഫ് സയൻസിൽ പോയാൽ വെബ് ഓഫ് സയൻസിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ പേപ്പറിൽ അവിടെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഇയർ ഉണ്ട്. അതിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ഡേറ്റാബേസില്ല. പണ്ടൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പർ പ്രിന്റ് ജേർണൽ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഡേറ്റാബേസിൽ 1989 ശേഷമുള്ള ഡേറ്റ കംപ്ലീറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇയർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആളെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ 1989 മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ പേപ്പറും ആദ്യം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. അവിടെ നമുക്ക് 89 വേണ്ട, 2000 എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്താൽ 2000-ന് ശേഷമുള്ള പേപ്പറേ വരും. അവിടെ നമുക്ക് ഇയർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം, അവിടുത്തെ പേപ്പർ മാത്രമേ വരും. ഇനി ഈ അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയതിനു ശേഷം അതിന് മുമ്പത്തെ പേപ്പർ കണക്കാക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാലും ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ. ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് ശരിയായില്ല, നിങ്ങളൊന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് ശരിയായില്ല, വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയർ കറക്റ്റ് ആയിപ്പോയി, നിങ്ങൾ വീണ്ടും നെറ്റിൽ നിന്നൂടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഇതിലെന്തോന്ന് പ്രശ്നം. നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഞാൻ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി പറയാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പാഷനാണ്.
ഒരു താല്പര്യം. റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വേറെ ലോകമാണ്. സാധാരണ ഒരു 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 ഇതല്ല, ഒരു സന്തോഷമല്ല റിസർച്ചിൽ കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാശാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ പോയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അക്കാഡമിക് ഇൻഡസ്ട്രിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സാലറി കിട്ടി. പക്ഷെ അക്കാഡമിക് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു പുതിയ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാശ് കിട്ടിയെന്ന്. ഇതൊരു പുതിയ അങ്ങനെയാണ്. 2 എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിസ്ട്രിയിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ വ്യക്തി ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരുന്നു. അയാൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ഉടനെ നോബൽ സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടർ ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാതാണ്. അങ്ങനെ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കാനേ പറ്റും, റിസർച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. അയാൾക്ക് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. അയാൾക്ക് ഒരു ഡയറക്ടർ വേണം. മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇടയിലാണ്, അല്ലാതെ ടീച്ചേഴ്സിന് അല്ല സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ഷനും ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്, അല്ലാതെ വലിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിനോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഒരിക്കലും ഒരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യായിരുന്നു. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ആളുകൾ പിന്നെ അങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കെയും ഭാരമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇയാൾ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത്. അയാൾ ട്രെയിൻ ഇരുന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞു. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? അയാൾ അതിന് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേഷൻ ഇറങ്ങി ആട്ടോ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി. ആട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എക്സാജറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുമ്പത്തെ സ്റ്റേഷൻ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ നേരെ വേറെ ടാക്സി വിളിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ പോപ്പുലാരിറ്റി ഒന്നുമല്ല. അതേസമയത്ത് ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാറോ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആളിനെ അറിഞ്ഞ് കാശ് കൊടുത്ത് ആളിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കും, ഞാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹാര വിടണമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ സയന്റിസ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല, ഇതൊരു പ്രത്യേക മൈൻഡാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഫുൾ ടൈം ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തണം. ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് അല്ലാതെ ഹാഫ് മൈൻഡ് വെച്ചോണ്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്താൽ രാത്രിയും പകലും ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഇതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. മെനക്കെട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും പഠിക്കുന്നത്. എന്നെ ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ല, ഞാൻ നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി ഇതിങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടെത്തിയതാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും കിട്ടും. ഇതേ സൈറ്റേഷൻ വെച്ച് ഞാനൊരു 3 or 4 പേപ്പർ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടായിക്കൂടാ? നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പേപ്പർ എഴുതി അയച്ചു റിജക്ട് ചെയ്താൽ അവരെന്തെങ്കിലും കമന്റ് പറയും, നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന് അടുത്ത ജേർണലിൽ അയക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ഒരു ജേർണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. പൊതുവെ ഒരു സേയിങ് ഉണ്ട്, എവരി പേപ്പർ ഹാസ് എ ജേർണൽ ആൻഡ് എവരി ജേർണൽ ഹാസ് എ പേപ്പർ. എവരി പേപ്പർ ഹാസ് എ ജേർണൽ ആൻഡ് എവരി പേപ്പർ ഹാസ് എ ജേർണൽ ആൻഡ് എവരി ജേർണൽ ഹാസ് എ പേപ്പർ. അത് എവിടെയെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. പിന്നെ അങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഞാനൊരു ഫോറിൻ തീസിസ് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ആ സ്റ്റുഡന്റ് അക്നോളജ്മെന്റ് എഴുതിയതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അയാൾ എഴുതിയിരിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂപ്പർവൈസർ പറയുമായിരുന്നു, even if you draw a circle, write about it. Even if you draw a circle, write about it. ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ അത് എവിടെയെങ്കിലും റൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡില്ല. നിങ്ങൾ 4 മാസം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറും പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ല, കോൺഫറൻസിന് പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 4 മാസത്തെ വർക്ക് ആരും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെങ്കിലും ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് 4 മാസം വർക്ക് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷെ ഒരു കോൺഫറൻസിനെ പോയി പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ റെക്കോർഡായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പെയ്ഡ് ജേർണലിൽ കുറഞ്ഞ ജേർണലിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റുഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇത് പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനത്തെ പിന്നെ എന്താണ് പെയ്ഡ് ജേർണൽ കുറഞ്ഞ ജേർണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യരുത്. ധാരാളം മെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1500 കൊടുത്താൽ 1500 രൂപ കൊടുത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി കൊടുത്താൽ നാളെ രാവിലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ നല്ല ജേർണലിൽ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. പറ്റും. കാരണം എനിക്കറിയാവുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ സയൻസിലുള്ളവരൊക്കെ ധാരാളം കുറഞ്ഞ ജേർണലിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന എനർജി എല്ലാം തുല്യമാണ്. നിങ്ങൾ മോശപ്പെട്ട ജേർണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വർക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അതിന് എനർജി ആണ്. ആ എനർജി തന്നെയാണ് മറ്റേ ജേർണൽ. അത് നിങ്ങൾ 4 പ്രാവശ്യം റിജക്ട് ചെയ്താൽ വീണ്ടും ക്ഷമയോടുകൂടി ആയിരിക്കും. അത്രയുള്ളത്. പിന്നെ റിസർച്ചിന് വലിയ ഇന്റലിജൻസ് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല. ഇന്റലിജൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വിശക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ക്യാൻറ്റീനിൽ പോകും, ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകും. നമ്മൾ ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാൻറ്റീനിലും പോകാറില്ല, പിന്നെ വിശക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലും പോകാറില്ല. നമുക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിയുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പേഷ്യൻസ്, ഒരു പെർസിവറൻസ് ഇല്ല. നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫെയിൽ ആയി പോകും. പിന്നെ നല്ലൊരു റിസർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫെയിൽ ആകുന്നത് റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമാണ്. പിന്നെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഈ അടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ കിടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്,
ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ വെരി ഗുഡ് റിസർച്ചർ, ഹാവ് ദ പേഷ്യൻസ്. അതാണ് നമ്മൾ ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫെയിൽ ആവാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങൾ ഒരു റിസർച്ച് 4 മാസം നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടണി ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സീഡ് ഗ്രോ ചെയ്തു, ഇന്ന പ്രോപ്പർട്ടി വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാടുണ്ട്. 4 മാസം മെനക്കെട്ട് ചെയ്തു, 4ാമത്തെ മാസം ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫെയിൽ ആയിപ്പോയി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് പറയേണ്ട ആവശ്യം. ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആ ഫെയിലിയറിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മൈൻഡ് വേണം. അതാണ് റിസർച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ട്യൂട്ടോറിയൽ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ അല്പം പ്ലേജിയാരിസത്തെ കുറിച്ചുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. നേരത്തെ സൈറ്റേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. പ്ലേജിയാരിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്ലേജിയാരിസം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ധാരണകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഉണ്ട്. പ്ലേജിയാരിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവരുടെ ആരെങ്കിലും ചെയ്ത വർക്ക് നിങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് പ്ലേജിയാരിസം പറയുന്നത്. അവര് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്ലേജിയാരിസം അല്ല. അതായത് നിങ്ങളൊരു പേപ്പറിൽ ഒരു റിസൾട്ട് എഴുതി, ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതി, അത് ഇന്നാര് പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് റെഫറൻസ് കൊടുത്താൽ പ്ലേജിയാരിസം അല്ല. അത് നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പ്ലേജിയാരിസം വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ജേർണലിലൊക്കെ പേപ്പർ അയക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും 12% പ്ലേജിയാരിസം ഉണ്ട്, 15% പ്ലേജിയാരിസം ഉണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പിന്നെ നമ്മളൊരു ഐഡിയ മോട്ടിക്കുകയാണ്, മറ്റൊരു ഐഡിയ നമ്മുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മോട്ടിക്കുകയാണ്. ഐഡിയ മോട്ടിച്ച കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാർഗമൊന്നുമില്ല. മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫസർക്ക് അറിയാം ഇത് ഈ ഐഡിയ നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനേ പറ്റും. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഐഡിയ മോട്ടിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഐത്തന്റിക്കേറ്റ്, ഉർക്കുൺ, പിന്നെ ടേണിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്ലേജിയാരിസം ചെക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നത് സെന്റൻസ് ഒരുപോലെയാണെന്നേ നോക്കൂ. ഇപ്പോഴത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം മെഷീൻ ലേണിംഗും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സെന്റൻസ് മാറ്റി എഴുതിയാലും കണ്ടുപിടിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു സെന്റൻസ് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മാറ്റി എഴുതിയാലും അത് അറിയാം ഇന്നതാണ്. കാരണം മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ പിന്നെ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു സെന്റൻസ് മറ്റൊരു ജേർണലിൽ അതുപോലെ എഴുതുക. നിങ്ങൾ ആ സെന്റൻസിനെ നിങ്ങളുടേതായിട്ട് എഴുതണം. അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസുകളെ പ്ലേജിയാരിസം പോകും. അങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നാര് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് റെഫറൻസ് കൊടുത്ത പ്ലേജിയാരിസം അല്ലല്ലോ. അല്ല, അത് പ്ലേജിയാരിസം അല്ല. നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്നാര് പറഞ്ഞു, ഇന്ന ആദർ, ഇന്ന പേപ്പർ, ഇന്നത് പറഞ്ഞു കോപ്പി വെച്ചാൽ അത് പ്ലേജിയാരിസം അല്ല. പക്ഷെ ജേർണൽ അയക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയും 12%. കാരണം നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിന്റെ 50% അങ്ങേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മറ്റേങ്ങേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊട്ടേഷൻ ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ പിന്നെ പുതുമ എന്തോന്നോ. അതുകൊണ്ട് അവർ പറയും അത് വന്നാൽ 10%, 12% താഴെ ആയിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത്ര 10%, 12% പേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കോപ്പി അതുപോലെ വരുന്നത്. മാത്തമാറ്റിക്സ് therefore hence yield എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫേസുകളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതുപോലെ ചില സെന്റൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇൻ വാട്ട് ഫോളോസ് വി ആർ ഗിവിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇൻ വാട്ട് ഫോളോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. എല്ലാ ജേർണലിലും എല്ലാ പേപ്പറിലും എല്ലാവരും എഴുതുന്ന നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ. അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്നത് 10% താഴെ ആയിരിക്കണം, ബാക്കിയുള്ളത് പുതിയതായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരും. പിന്നെ നിങ്ങൾ തീസിസ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീസിസ് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനറിഞ്ഞൂടെ അത് നിങ്ങളുടെ പേപ്പറാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കാണിക്കുക അത് നിങ്ങളുടേതാണ്, പ്ലേജിയാരിസം ഉണ്ടെന്ന് പറയും. കാരണം നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പറാണ്. അത് നിങ്ങൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെന്നാൽ ഇന്ന സോഴ്സ് ഞാൻ സോഴ്സ് അങ്ങ് അൺടിക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് കോപ്പി പ്ലേജിയാരിസം അല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതിയ പേപ്പറിനെ പിന്നെ തീസ് എഴുതുമ്പോൾ മാറ്റി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ 3 പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് 3 കൂടെ ഒരു മാറ്റം വരാതെ കുത്തിക്കെട്ടിയൊക്കെ തീസായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പ്ലേജിയാരിസം അല്ല, നിങ്ങളുടേതാണ് തീസിസ് വരും. നിങ്ങൾ 2 പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അതിൽ ആദ്യത്തെ പേപ്പറിൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പേപ്പറിൽ ഒരു 50% കോപ്പി ചെയ്ത് അത് അങ്ങനെ അവർ സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം എങ്കിൽ പിന്നെ ആ പേപ്പർ പുതുതായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ആൾറെഡി ഉള്ള പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അതേ കാര്യമാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീസിസ് ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർക്കാണ് നമ്മൾ തീസായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വേറൊരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പേപ്പറിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും 10% കുറവ്, വേറെ ഏത് പേപ്പറിൽ നിന്നാലും 10% കുറവ്. ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുക്കണം, നിങ്ങൾ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം. അന്ന പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഞാൻ പബ്ലിഷ്. നിങ്ങൾ കോപ്പി റൈറ്റ് നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആരായിരുന്നാലും അതിന് ഒരു നമ്മളൊരു പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കോപ്പി റൈറ്റ് ഒരു പബ്ലിഷ് കൊടുത്തേക്കണം, അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷെ ആ കോപ്പി റൈറ്റിൽ പലതും അവർ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തീസിസ് വെക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം,
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് എഴുതണേ ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ കുറെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞേക്കും. അത് ഓരോ ജേർണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓരോന്നാണ്. അവിടെ എന്താണോ അങ്ങനെ ചെയ്യാവും. അതാണ് ഈ പ്ലേജിയാരിസത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് പ്ലേജിയാരിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പേപ്പറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ അടുത്ത വലിയ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വന്നു. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഫിഗറിനെ തന്നെ പുതുതായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് ഫിഗറിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയൊക്കെ വയ്ക്കും, ഒന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും, ഒന്ന് ചരിച്ച് വയ്ക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വേറെ വയ്ക്കും. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സയൻസ് എത്തിക്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റത് ഇങ്ങനെ ഡെറൈവ് ചെയ്ത് മറ്റോ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവിടെ നിന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഇങ്ങനെ ഡെറൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടുമോ. നിങ്ങളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാണ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റ് ഇന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഗ്രോ ചെയ്തപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോ ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടാൽ ഈ ജേർണലിൽ അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു നോക്കൊന്നുമില്ല, അവരങ്ങ് വിശ്വസിക്കും. ആ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും തകർക്കരുത്. അത് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇന്റഗ്രിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ സയൻസ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഫാൾസ് ആയിട്ട് ഒരു ഡേറ്റയോ ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. ഇത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഫാൾസ് ക്ലെയിം കൊണ്ട് ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഒരു ഉപയോഗമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ടോപ്പ് റിസർച്ചേഴ്സ് ആകാം. പിന്നെ എന്തിനിങ്ങനെ ചെയ്യണം? പിന്നെ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ഞാൻ സ്ഥിരം ടോക്ക് കൊടുക്കും പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. 2 കഥ ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന്, ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെല്ലോ ആയിട്ട് ആദ്യം കൊറിയയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺഫറൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ കോൺഫറൻസിലെ സെമിനാറിൽ വിദേശത്തുള്ള പ്രൊഫസർമാരും US-ലേക്ക് പ്രൊഫസർമാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് വന്നു. ഒരു ചൈനീസ് സ്റ്റുഡന്റ് വന്നൊരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റുഡന്റ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്തത് അന്ന് ബേർഡ്സ് ഫ്ലൂ പടർന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ പാൻഡമിക് പോലെ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിഡന്റ്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു സ്റ്റുഡൻസ് ആരും ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങേര് പറയാണ്, ഈ പ്രസന്റ് ചെയ്ത പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡന്റ് പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 2 ആഴ്ച മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ പറ്റി ആലോചിച്ചിരുന്നു. ഞാനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയൂ? നമ്മളാണെങ്കിൽ പറയും അയ്യോ 2 ആഴ്ച ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ആ സ്റ്റുഡന്റ് 2 ആഴ്ച മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. നമ്മളാണെങ്കിൽ പറയാം അയ്യോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവസാനം ഇരുന്ന് ബോറടിച്ചു, ഞാൻ പിന്നെ ജനലൊക്കെ തുറന്ന് പുറത്ത് നോക്കി. അതാണ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നമ്മൾ ശരിക്കും പോസിറ്റീവായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്താൽ ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോഴും ഗൈഡിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. പണ്ട് ഗൈഡിന്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഗൈഡ് പറഞ്ഞു തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴും തന്നെ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഗൈഡ് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഗൈഡാണ്, എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഞാനും സ്റ്റുഡൻസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറെ നാൾ ഈ ഏരിയയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുറെയൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം. എത്ര അത് ഈ സ്റ്റുഡന്റ് നെറ്റ്വർക്ക് നോക്കിയാൽ പുതിയ നെറ്റ് ആ സ്റ്റുഡന്റ് ചിലപ്പോൾ എന്നേക്കാളും വിവരം ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഗൈഡിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. നമ്മൾ മെനക്കെട്ട് ചെയ്യണം. അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു നോക്കണം. ഒരിക്കലും ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യരുത്. പെർസിവറൻസ് ആണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. നമ്മള് പലതരപ്പെട്ട തുടർന്നിരിക്കണം. ഒരു ഗ്രേറ്റ് റിസർച്ചർ ആവാൻ പറ്റും. ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒരു ഒപ്റ്റോഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട്, സ്വപ്ന എന്നുള്ളത്. ആ കുട്ടി PhDക്ക് 90 പേപ്പറോളം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു, 70 പേപ്പറോളം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു PhD. അതൊരു ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്, ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി പ്ലേജിയറിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ പ്ലേജിയറിസം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്ന ചില സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ അങ്ങനത്തെ ചില സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്താണ് പാരഫ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ടൂൾ. ഇതില് പെയ്ഡ് കൊണ്ട് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ക്വിൽബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പാരഫ്രൈസിംഗ് ടൂളാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്വിൽബോട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. ഒരു കാളുണ്ട്, ഒരു സെക്കൻഡ്. ചാർജ് കയറിയില്ല, ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ഒരു കുത്തിപ്പൊക്കെ. Can be employed as a promising approach.
സോറി. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്ലേജാരിസം, ഇപ്പൊ ഈ പാരഗ്രാഫ്, ഈ സെന്റൻസ്, ഇപ്പൊ ഈ സെന്റൻസ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തു. ഇത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഈ സെന്റൻസിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേജാരിസം സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലേജാരിസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കട്ടെ. പാരഫ്രൈസ് ഇതിൽ പ്ലേജാരിസം ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ സെന്റൻസ് മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി. ഇതിന് ഹെൽപ്ഫുള്ളിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ സെന്റൻസ് ഈ ക്വിൽബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ ചെന്ന് പാരഫ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ സെന്റൻസ് മാറ്റി എഴുതി തരും. ഇതേ സെന്റൻസിനെ വേറെ ചെയ്യണ്ട, കുറെയൊക്കെ മാറ്റി എഴുതി തരും. ഇത് പെയ്ഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മാറ്റി എഴുതുന്നത്. ഇവർ പറയുന്നത് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റി എഴുതുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീസിനോ എന്തെങ്കിലും പ്ലേജാരിസം വരികയാണെങ്കിലും, പ്ലേജാരിസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും, പിന്നെ ഈ ക്വിൽബോട്ടിൽ പോയിട്ട് മാറ്റി എഴുതണം. മാറ്റി എഴുതണം. ഒരു പക്ഷെ നമ്മളേതായിട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മാറ്റി എഴുതാം. എന്താ നമുക്ക് ഇത് മൊബൈൽ ആപ്പ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഫുൾ ടൂൾ ഫോർ റിസർച്ചേഴ്സ് മൊബൈൽ ആപ്പ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ടൂൾസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ കുറേയൊക്കെ. ഇത് ഇവര് പെയ്ഡ്, ഇത് ഗെറ്റ് പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതുപോലെ മാറ്റുന്നതാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ധാരാളം ടൂളുണ്ട് പാരഫ്രൈസിങ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെ തീസിസ് എഴുതുമ്പോഴോ പേപ്പർ എഴുതുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ പ്ലേജാരിസം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റി എഴുതണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ എഴുതാം. ഇതൊക്കെ സഹായമുള്ള ടൂളാണ്. ക്വിൽബോട്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു ടൂളാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ടു മലയാളം. അപ്പൊ ഇത് ഒരുവിധം നല്ല എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ആ സെന്റൻസ് മാറ്റി വെച്ചു, എന്താ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ. എന്നിട്ട് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ കുറെയൊക്കെ സെന്റൻസ് മാറിയിരിക്കും, ഗ്രാമറും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈസും വാസും ഒക്കെ തെറ്റിപ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാസും ഹാവ് എവിടെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് തെറ്റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും. ഒരു നല്ലതുപോലെ മാറ്റും. എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ, കന്നഡ, ഇഷ്ടംപോലെ ഭാഷയുണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒരുപാട് ഭാഷയുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഭാഷ നിങ്ങൾ അറിയണമെന്നില്ല, അത് അതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്യണം. അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വന്ന് വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കപ്പെടുന്നത്, വീണ്ടും പഴയത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സെന്റൻസ് മാറിയിരിക്കും. പക്ഷെ ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഐഡിയ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം തന്നെ വരണമെന്നില്ല. ഇതാണ് പ്ലേജാരിസം കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പ്ലേജാരിസം എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഈ പ്ലേജാരിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അത് മാറ്റി എഴുതണം, സ്വന്തമായിട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയത്തിൽ തന്നെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും. ഒരിക്കലും കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ ധാരാളം പ്ലോട്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. GNU പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പ്ലോട്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക്. ഇത് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പഠിക്കാമെങ്കിൽ GNU. ഇത് കമാൻഡ് ലൈനാണ്, അല്പം കൂടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫിഗേഴ്സ്, 3 ഡയമെൻഷൻ ഫിഗേഴ്സ് ഇതുപോലെയൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇഷ്ടംപോലെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ട്. GNU പ്ലോട്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. കർവ് ഫിറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അതിന് ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ജാപ്പനീസ് സ്റ്റുഡന്റ് എഴുതിയ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് കംപ്ലീറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ നെറ്റിലുണ്ട്. ഇത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പ്ലോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ളത്. ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്? പിന്നെ ലേറ്റക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് തീസിസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാതെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആരാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ലേറ്റക് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് മെന്റിലെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരും പറഞ്ഞു. മെന്റിലെ ഒരു ഗ്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. മെന്റിലെ ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്ക് സൂട്ടൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. സൂട്ടൂറോ ഇതും ഫ്രീ ആണ്. ഇത് ആൻഡ്രോയിഡിലേക്ക് കിട്ടും. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് അത്രയും, ഇതിന്റെ മാനുവലും രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. സൂട്ടൂറോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്താണ്, വിൻഡോസിൽ നിങ്ങൾ വേർഡിലാണ് തീർച്ച ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റെഫറൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കുറെ റെഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കീവേഡ് കൊടുത്ത് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡേറ്റാബേസിൽ 1000 റെഫറൻസ് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും ഡേറ്റാബേസിൽ. അത് ഏതൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രം നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിന്റെ എൻഡിൽ വരും, അല്ലെങ്കിൽ തീസിസിന്റെ എൻഡിൽ വരും. അതാണ്. ലേറ്റക്കിലാണെങ്കിൽ ബിബ്ടെക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഒരു 5000 റെഫറൻസ് ഒരു ഫയലിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ 5000ത്തിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രം ആ പേപ്പറിന്റെ എൻഡിൽ വരും. അത് ലേറ്റക്കിൽ ബിബ്ടെക് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. മെന്റിലെയും ഇതാണ്. മെന്റിലേക്കുള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്, കുഴപ്പമല്ല, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മെന്റിലെ
പിന്നെ അതില് ഇത്രയും പേപ്പർ മെന്റിലെ എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് മെന്റിലയിൽ എനിക്കൊരു ഫോൾഡറിൽ PDF ഫയലോ റെഫറൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ അത്രയും ഇത് വരും. PDF ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലതിനൊക്കെ PDF ഫയൽ കാണും. ഇപ്പൊ ഇതിന് PDF ഫയലുണ്ട്. ഇതൊരു ബോട്ടണിയിലെ ഒരു പേപ്പറാണ്. ഓക്കെ, ഈ PDF ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ PDF ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കിട്ടും. ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേപ്പറിന്റെ പിന്നെ എന്താണ് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. കളറൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ അത്രയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ടൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇതും സൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, വലിയ ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ടാബ്ലറ്റിൽ അതിലും ഈ മെന്റിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും വായിക്കാം, പേപ്പറൊക്കെ വായിക്കാം. നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മുമ്പ് തന്നെ പോകണമെന്നില്ല, വെറുതെ ബസ് ഇരിക്കുമ്പോഴും പേപ്പർ വായിക്കാം. ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തൊക്കെ വയ്ക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആ പേപ്പർ റെഫർ ചെയ്യാനും മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ്. ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ സെന്റൻസ് വരെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ സെന്റൻസ് ഇന്നതിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് പേപ്പർ എഴുതാൻ നേരത്തെ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനം ഇതിനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു മെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സൂട്ടൂറ എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട്, അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇത് മാത്രം റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊക്കെ പേപ്പറാണോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട്. പിന്നെ ഈ മെന്റില് പിന്നെ സൂട്ടൂറ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ലേറ്റക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ലേറ്റക്കിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 5 പേപ്പർ 5 ഫയലിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവസാനം തീസ് എഴുതാൻ നേരത്തെ ഈ 5 കൂടെ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ഈ പേപ്പർ എല്ലാം 5 ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റയ്ക്ക് അതിനൊക്കെ പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിചയം എനിക്ക് സമയം എടുക്കും പഠിക്കാൻ ലേറ്റക്ക്. പക്ഷെ ചെയ്യാം. ഓൺലൈനിൽ ഓവർ ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓവർ ലീഫ് അതിൽ ഓൺലൈനിലായിട്ട് ലേറ്റക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ചില പേപ്പറെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജേർണലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. നമ്മുടെയൊക്കെ ജേർണൽ അവര് വേർഡ് ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. ലേറ്റക്കിൽ അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അവര് പബ്ലിഷിങ്ങും ഇതൊക്കെ പ്രോസസ്സിങ് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാനായിട്ട്? പറയും. നമ്മുടെ തീസിസ് സബ്മിഷന് മുന്നേ പ്ലാജിയാരിസം ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? തീസിസ് ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? വേണം. അപ്പോ അത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ചെക്കിംഗ് ആണോ ചെയ്യുന്നത്? അത് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും ഓരോ രീതിയാണ്. നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉർക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് UGC പേ ചെയ്താണ്. ഉർക്കുണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉർക്കുണ്ട് അത്ര നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല. പ്ലേജിയറിസം കംപ്ലീറ്റ് അത് കണ്ടുപിടിക്കില്ല. അല്പം പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇല്ല എന്ന് പറയും. ഏറ്റവും നല്ലത് ഐതന്റിക്കേറ്റ് തേണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഐതന്റിക്കേറ്റ് നല്ലതാണ്, കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഓൺലൈനിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു വേർഡ് ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് റിപ്പോർട്ട് തരും. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഓരോ പാരഗ്രാഫിൽ ഏത് കോപ്പി വന്നാൽ ഈ കാണുന്നത് പോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇത്ര ഇങ്ങനെ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് സൈഡിൽ എഴുതി കാണിക്കും, ഇത് ഇന്ന പേപ്പറിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തതാണ്. കോപ്പി എന്നല്ല, അവര് പ്ലേജിയറിസം എന്നല്ല, സിമിലാരിറ്റി എന്നാണ്. ഇന്ന പേപ്പറിലെ ഇന്ന സെന്റൻസ് ആയിട്ട് സിമിലർ ആണ് ഇതാണ്. എന്നിട്ട് അവസാനം ടോട്ടൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടെന്നത് കാണിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെന്റൻസ് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതണം, വേറെ രീതിയിൽ എഴുതണം, അതുപോലെ എഴുതരുത്. അഥവാ നമ്മൾ ഒരുപോലെ സെന്റൻസ് കോപ്പി ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ഈ ഐതന്റിക്കേറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ വേർഡ്സ് അല്പമൊക്കെ മാറ്റിയാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കും. അങ്ങനെ വേർഡിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ സീക്വൻസ് ഒക്കെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരുവിധമൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്താൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കും. അതാണ് എന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അത് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പൊ ഓൺലൈനിലാണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും കൂടെ പറയോ? ഉർക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടാതെ. പക്ഷെ അതിന് അക്കൗണ്ട് വേണം. നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാകും. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല. നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉർക്കുണ്ടാണ് UGC പേ ചെയ്തത്. ഒരു 10% താഴെ ആയിരിക്കും. അത് ഡിപ്പെൻസ്. ചില ജേർണലൊക്കെ 12% എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് 10-20% ഒന്നും വരരുത്. ഒരു 10% താഴെ. കാരണം കുറച്ച് വരാതിരിക്കാവില്ല. കാരണം ഈ ശ്വാസം കുറെ വേർഡുകൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് എഴുതുന്നത്. അതൊക്കെ അത് സിമിലാരിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കും. അതാണ് അത്. പിന്നെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ therefore അത് കാണിക്കില്ല. ഈ പറയുന്ന ആശയം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ therefore ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളതേ കാണിക്കും. പിന്നെ ഐതന്റിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുണ്ട്.
ഐഡന്റിക്കേറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പ്ലേജറിസം ചെക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ്. അതിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് 25,000 വേർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പേപ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം $7,500 എനിക്ക് $100 7,500 രൂപ വരും. 25,000 വേർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പേപ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യാം. അത് ഒരിക്കൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് 5 പ്രാവശ്യം വരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു, അപ്പോൾ പ്ലേജറിസം ഉണ്ട്, നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതിലിടാം. അതേ ഫയൽ തന്നെ വീണ്ടും ഇടാം. അങ്ങനെ ആ ഫയൽ 4-5 പ്രാവശ്യം വരെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് $100 കൊടുക്കണം. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങാനാണ്. ഐഡന്റിക്കേറ്റ് ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഐഡന്റിക്കേറ്റ് അങ്ങനെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സെന്റൻസ് മാറ്റി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. ടേണിറ്റ് പിന്നെ ഉർക്കുണ്ട് അത്ര നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല. അത് UGC അവരായിട്ട് പണ്ട് ഐഡന്റിക്കേറ്റ് ബാർഗൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡന്റിക്കേറ്റ് 2 ഇതെല്ലാം ഹ്യൂജ് ഡേറ്റാബേസ്. ആ ഡേറ്റാബേസുമായിട്ട് അവർ പുതിയ ഡേറ്റാബേസ് വന്ന ഒരുപാട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി ഗ്രാമർ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് grammarly.com കുറെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉണ്ട്. ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഗ്രാമർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുണ്ട്. അതിലെ Grammarly എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇതിനും അക്കൗണ്ട് വേണം. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പേ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെന്റൻസ് ഇതുപോലെ ഗ്രാമർ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ആ സെന്റൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പാരഗ്രാഫിന്റെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ സൈറ്റിൽ grammarly.com വെച്ചാൽ ഇത് ഫോർമൽ ആണോ, നോളജബിൾ ആണ്, എക്സ്പേർട്ടിന് വേണ്ടിയാണോ, ഇത് ജനറൽ റൈറ്റിംഗ് ആണോ, ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വേണമോ, ഇത് വേണോ എന്നല്ല, ടോൺ, ഇന്റർനെറ്റ് കോൺഫറൻസ് എല്ലാം പറയും. എന്നിട്ട് ഇത്രയും നോക്കും. അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് തരും. ഇത് ഗ്രാമർ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഉള്ളതിൽ എന്റെ അറിവിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഇതും പെയ്ഡാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്, ഒരാൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഏകദേശം $100 എനിക്ക് തോന്നുന്നു 9,000 രൂപ ഉണ്ടാവും ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്, സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിംഗ് അല്ല, അമേരിക്കൻ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ്. ഞാൻ എന്റെ ഗ്രാമർലിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വരും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ സെന്റൻസ് ഇത് കുഴപ്പമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സെന്റൻസ് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം പറയും. ടേക്കിംഗ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് എന്ന് എഴുതുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നാണ്. ടേക്കിംഗ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ഗൂഗിൾ ട്രിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേക്കിംഗ് ഗൂഗിൾ ട്രിപ്സ് എന്ന് മതി. ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. ഇത് വേർഡിയാണെന്നാണ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത വേർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ട്രിപ്പ് റിസൾട്ട്സ് അത് മാറ്റിയൊക്കെ അത് പറഞ്ഞുതരും. ഇത് ഒരു നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇതിന് പ്ലേജറിസം വേണമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ പ്ലേജറിസം കൊടുത്താൽ ഇത് പക്ഷെ ഇത് നല്ല പ്ലേജറിസം ചെക്കിംഗ് ഒന്നല്ല, നെറ്റിലുള്ള ഇതുമായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. പൊതുവെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേജറിസം ചെക്കിങ് തരും. ഇത് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മെച്ചം പറയും. ഓവറോൾ 80% സ്കോറാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മെച്ചപ്പെടുത്താം. ഇതും നല്ല ടൂളാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇത്രത്തോളം നല്ലതല്ല. ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് NLP എന്ന് പറയും, നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ്, അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, grammarly.com ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇപ്പൊ 9,000 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3-4 പേര് ചേർന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് സിംഗിൾ യൂസർ അക്കൗണ്ട് ആണ്, എന്നാലും ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരുന്നില്ല, നല്ലതാണ്. തീസൊക്കെ ഇപ്പൊ മാസ്റ്റർ തീസൊക്കെ എല്ലാവരും മെനക്കെട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഹാസും ഹാവും എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഒരു തീസിരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമാണ്. ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് വായിക്കും. അപ്പൊ ഇതിലാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കിട്ടും. അതിനൊരു ലാംഗ്വേജും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഗ്രാമർ. Okay, I think it is enough. If you have any doubt or anything, you can please doubt or discussion or എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഫ്രീ ആയിട്ട് പറയാം, സംസാരിക്കുന്നതിന് പ്രയാസത്തിന്റെ കാര്യം. ഇനി ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസ് വേണം. ഈ സൈറ്റേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആകെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും കീവേഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നാൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മെയിൻ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിച്ച് തരാം. പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും, ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ അയക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ അവരത് ഇതൊക്കെ മെയിൻ ഭാഗത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് തരും. പിന്നെ എല്ലാം ഞാൻ ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു മടി വരും. നിങ്ങൾ വല്ല പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ആരെങ്കിലും ഒരു പേരും കൂടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം ചെയ്തു തരും. അതാണ് ഇത്. പിന്നെ പേപ്പർ എഴുതുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഈ ഫിഗർ ഒക്കെ ചെയ്ത് റിസൾട്ടും ഡേറ്റയൊക്കെ തരും. അത്
ചെയ്തത്. സ്ഥിരമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് വളരെ ഈസിയാണ്. പിന്നെ ഈ 500 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സെലേനിയം എന്ന് പറഞ്ഞ പൈതൽ ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ട്. അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്തോളും. അത് തന്നെ 500 ഒന്ന് തീരുമ്പോൾ അടുത്തായിട്ടൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ സഹായമൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്നാലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും സഹായമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ മടിക്കുക വേണ്ട. എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ 9249438722 9249438722. അതാണ്. ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഇതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. അല്ലെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാണാം. Okay, thank you very much for your patience. If you have any doubts or comments or something, you can please feel free to talk. Dear students, if you have any doubts, please ask. Otherwise, I think we can wind up. Of course, it was highly informative, interesting institutional talk, and our students got a good opportunity to get familiarized with a new area of web lab analysis. Actually, there is no current inconvenience to carry out their lab work related to projects work. I think they can reorient themselves in this time of COVID pandemic, and they can effectively utilize their time. And thank you, sir. Thank you so much. Now I call upon Fatima Sura to express our sincere gratitude. Fatima. Good morning, everyone. It was a very effective and informative session held by Satish Kumar, sir. Thank you, sir. And it could be useful for our further areas also. On the behalf of NJ department and myself, I want to thank you, sir. And I want to thank our dearest HOD Radhakrishnan, sir, who has organized such sessions for us. And I also want to thank all the teaching and non-teaching faculties whose hands are behind this programs. And last but not the least, I want to thank all the one who gathered in this platform and for your patientful listening of ours, sir. Once again, I want to thank you, sir. Thank you. Thank you for your valuable time spending for us. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you very much. പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ പാൻഡമിക്കിൽ